السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سے لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ چاچو آواز پر منصور حیات نے آنکھیں کھول دروازے کی جانب دیکھا، جہاں کھلے دروازے کے فریم میں وہ کھڑا تھا۔ ان کو خوشگوار حیرت نے آن لیا۔ آؤ یار، تم تو ادھر کا رستہ ہی بھول گئے ہو۔ خوش دلی سے مسکراتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آہستہ قدم لیتا وہ ان تک آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کے پاس بیٹھتا مودب انداز میں سلامتی بھیجی تو ہمیشہ کی طرح منصور صاحب نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے بیٹے کو میری یاد کیسے آ گئی؟ لطیف سا طنز اس کے اتنے دنوں کی غیر حاضری پر کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں یاد ہی رکھتا ہوں، البتہ آپ مجھے بھول گئے ہیں، تبھی تو اپنے بیمار ہونے کا بھی نہیں بتایا۔ چہرے پر فکرمندی کے ساتھ خفگی کے تاثرات سجائے وہ شکوہ کرتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بیٹا، اب اس عمر میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، تم لوگ ویسے ہی بال کی کھال کھینچنے لگتے ہو۔ لہجے میں بشاشت کا عنصر پیدا کرتے ہوئے اس کا وجیہہ چہرہ نظروں کے سار میں لیے نرمی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتے تھے انہیں تیمور حیات کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن چاچو، یہ تو غلط بات ہے۔ ابھی بھی آپ کی آفس کال کی تو پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت کا، ورنہ آپ نے تو مجھے یقیناً نہیں بتانا تھا۔ وہ مسلسل ان کے موبائل پر کال کرتا رہا تھا، جو کہ آف تھا۔ بالآخر اسے آفس نمبر پر کال کرنا پڑی تھی، جہاں سے اسے پتہ چلا کہ ان کا بی پی شوٹ کرنے کے باعث ہسپتال لے کر جایا گیا ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سامنے بستر پر دراز شخص صرف اس کے چاچا نہیں تھے، اس کے اکلوتے دوست اور غمخوار بھی تھے، یا پھر شاید اس کے سب کچھ۔ قسمت نے اس کے کاسہ میں محض ایک یہی رشتہ ڈالا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ مت ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان بیٹا، اس لیے نہیں بتایا تھا تمہیں۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ محبت سے اسے ٹوک گئے، جو بلیک ڈریس پینٹ شرٹ اور ہم رنگ ٹائی پہنے، ماتھے پر بکھرے بال اور خوبصورت گھری چمکتی آنکھوں میں تشویش کے لیے انہیں اتنا پیارا لگا کہ وہ بے ساتھ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے گئے، مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب میری چھوڑو، میں تو تمہیں دیکھتے ہی بھلا چنگا ہو گئے۔ اپنی سناؤ، کہاں مصروف ہوتے ہو؟ آج کل کے چاچو سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اس کا خود پر سے دھیان ہٹانے کو موضوع بدلتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس چاچو، ان دنوں کام کا لوڈ تھوڑا زیادہ ہے، اور پھر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں آنے جانے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہوئے وہ ان سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ وہ سر ہلا گئے۔ جانتے تو تھے کہ اس کے یہاں آنے سے گریز کی وجہ اس کی ذاتی مصروفیات نہیں، کچھ اور ہی ہے، مگر پھر بھی جیسے دونوں ایک دوسرے کا بھرم رکھ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ، کیا پیو گے؟ میں ہانیہ سے کہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھنے گئی ہے۔ ہانیہ بیٹا، اسے کہتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی قدرے اونچی آواز میں ہانیہ کو پکارا تھا۔ شاہزادے کے دل کی دھڑکنیں اس نام سے منتشر ہوئی تھی۔ نہیں چاچو، کسی چیز کی طلب نہیں ہے اس وقت، ابھی کچھ دیر پہلے ہی چائے پی کر آیا ہوں۔ ان کو منع کرتا وہ عذر تلاش کر گیا، لیکن ایسے کیسے؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر پھر اس کی التجائی آنکھوں کو دیکھ کر چپ کر گئے۔ پھر کتنی دیر وہ ان کے پاس بیٹھا تھا، ادھر کی تو کبھی حالات حاضرہ کی ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا، اور اس سے باتوں میں مشغول منصور حیات کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک ان کی حالت کس قدر غیر ہوئی تھی۔ اس کی آمد اور کمپنی ہمیشہ ہی ان پر خوشگوار اثر ڈالتی تھی۔ ٹھیک ہے چاچو، اجازت ہے، میں اب چلتا ہوں۔ کلائی پہ بندی ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائے وہ جانے کا قصد کرنے لگا تو اسے ٹوک گئے۔ 6:30 بج رہے ہیں بیٹا، رات کا کھانا کھا کر ہی جانا۔ اب اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے اصرار کر رہے تھے۔ نہیں چاچو، وہ تو اب گھر جا کر ہی دیر سے کھاؤں گا، ویسے بھی ابھی کافی ٹائم پڑا ہے اور مجھے ایک ضروری کام بھی ہے، تو پھر کبھی صحیح۔ معذوقانہ انداز بناتے وہ انہیں ٹال گیا تھا۔ منصور حیات نے بڑے بوجھ دل کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت دی تھی۔ وہیں بیٹھے ہوئے ہی وہ ان سے بلغ گیر ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ مسکرا کے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دل میں اس کے سلامتی کی دعائیں کرتے وہ اس کے جاتا دیکھ کر گہری سانس بھرتے دوبارہ سے آنکھیں موند کیے تھے۔ ہانیہ کچن میں داخل ہوئی تو طاہرہ حیات کو غصے سے کچھ بڑبڑاتے پایا، جو زور زور سے برتن سنک میں پٹکنے کے سے انداز میں دھو رہی تھی۔ وہ نہ سمجھے سے ان کے بگڑے تیور دیکھنے لگی۔ بھی کچھ دیر پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی، کیا وہ امی کو اس قدر غصے میں ہے؟ ان کے پاس آتی، ہاتھ سے فرائی پین لیتے وہ خود دھونے لگی تو طاہرہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی، کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی، غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ تمہارے ابو کو تو ویسے بھی میرا خون جلانے میں مزہ آتا ہے، تبھی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے یہاں آنے سے روکتے نہیں ہیں۔ ارے میں پوچھتی ہوں آتا کیا ہے وہ یہاں لینے؟ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس ناگن کی اولاد سے۔ ہماری غم و غصے کی شدت سے پاگل ہوتی وہ دھیمی مگر جنگارتی آواز میں بول رہی تھی، اور ہانیہ کو ایک لمحہ لگا تھا یہ سمجھنے کے لیے وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ برتن وہی چھوڑتے ہاتھ سے کپڑے خشک کرتی وہ ان کی جانب مڑی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ ابو کی طبیعت خراب تھی، ملنے چلے آئے ہوں گے، آپ کیوں غصہ ہو کر اپنی حالت خراب کری؟ ان کے شانے پر بازو دراز کرتی وہ نرمی سے کہتی انہیں شانت کرنے لگی، تو اسے گھور کر دیکھتے انہوں نے اپنے شانے پر دھرا اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہانیہ مت کیا کر اپنے باپ کی طرح اس کی طرفداریاں
اتنی زہر لگتی ہیں تم دونوں کی، اس کے لیے یہ ہمدردیاں؟ مجھے اس کے ماں باپ نے کیا کم اس خاندان کی عزت کو چاند لگائے ہیں جن کی یاد تازہ کرنے وہ یہاں دھمکتا ہے؟ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، گہرے سانس ان کی غیر ہوتی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ ہانی نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ سوری امی، آپ ریلیکس ہو جائیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کی سائڈ لینے کی؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ان کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر وہ سراحت سے کہتی، انہیں دونوں شانوں سے تھامتی کچن میں موجود سٹول پر بڑھاتی، خود فریج میں پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈیلا اور ان کی جانب بڑھائے جن کے چہرے پر سخت نفرت اور بیزاری کے تاثرات سجے تھے۔ آپ پلیز یہ پانی پی لیں، التجائی لہجے میں درخواست کی تو اس کو ایک نظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے ہونٹوں سے لگایا۔ ہانی ان کا تنا چہرہ دیکھ کر دل میں ملال کا شکار ہوئی۔ ہانیہ اور منصور حیات کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کے دل میں پنتی شاہزر تیمور حیات کے لیے نفرت ختم نہ ہو سکی تھی۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئے اور باہر لانچ سے گزرتے شاہزر حیات کے قدم ان کی کاٹدار آواز پر بے ساختہ رکے تھے، اور پھر ان دونوں کے مابین ہوئی گفتگو حرف بحرف اس کی سماعتوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اڈیلنے لگی تھی۔ طاہرہ حیات کی خود کے لیے نفرت کو بخوبی محسوس کرتے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے قدموں میں غیر محسوس انداز میں بوجھل پن اندر آیا تھا۔ لفظوں کی مار اور لہجوں کا قہر سہتے اس نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، مگر پھر بھی ہر بار دل کی تکلیف دو چند ہو جایا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے گزرتے اس سے سائیڈ مرر میں دکھائی دیے چہرے پر ہانیہ کا گمان ہوا تھا، پاؤں خود بخود بریک پر جا پڑا تھا۔ ذرا غور کیا تو گمان حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ بلا شبہ وہی تھی، لائم گرین قمیض اور وائٹ شرٹ اور سر پر ٹکا ہوا وائٹ دوپٹہ۔ ایک ہاتھ میں جرنل تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کندھے پر لٹکے بیگ کے اسٹرپ پر رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتی وہ پلٹنے لگی تھی جب اس نے گاڑی ریورس کی تھی اور اس کے پاس روکی تھی۔ ہانیہ شیشہ نیچے کیے وہ ذرا اونچی آواز میں پکارا تھا۔ وہ حیران سی اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی۔ سامنے شاہزر کو دیکھ کر حیرت دو چند ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کچھ سمجھ نہ آئے تو سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، آپ گاڑی کا ویٹ کر رہی ہیں؟ آواز میں غیر محسوس انداز میں خوشگواری نظر آئی تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ دل میں جیسے بہاروں کی آمد ہوئی تھی۔ جی، وہ وجدان آ رہا ہے لینے، اس لیے اسی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ابھی کال کی تو نمبر نہیں لگ رہا ہے، سوچا باہر دیکھ لوں، ہو سکتا آ گیا ہو۔ یوں بیچ روڈ پر یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اس سے بات کرنا آکورڈ لگ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ آپ ایسا کریں کہ اسے ایک اور بار کال کریں ورنہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ صلاح دی گئی تھی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی، اسے یوں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بیگ میں سے سیل فون تلاشا۔ ہانیہ اندر آ جائیں، ایسے اچھا نہیں لگ رہا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہزر کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کی طرف فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ ہانیہ کو عجیب لگا تھا، مگر نہ چاروں وہ کچھ تصبر کے بعد بیٹھ گئی تھی۔ نمبر ناٹ ریچیبل آ رہا تھا، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی۔ وہ اب کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ وجدان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، اور اگر اس کے ساتھ جاتی تو طاہرہ حیات نے کہرام مچا دینا تھا۔ وہ بری طرح پھنسی تھی، موبائل اسکرین کو دیکھتی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی جب اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو موبائل اب کان سے لگا کر بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم چاچو، دوسری طرف سے منصور حیات تھے۔ ہانیہ کو یک گونا طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ چاچو میں ہانیہ کی یونیورسٹی کے آگے سے گزر رہا تھا۔ وہ وجدان کا ویٹ کر رہی تھی، مگر وہ ابھی آیا نہیں ہے اور نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ بڑے مؤدب انداز میں وہ آسودگی سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی آواز کے زیر و بم کو پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت مسحور کن تھی، اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بات سن کر موبائل کان سے ہٹاتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چاچو سے بات کر لی، اب تو ڈراپ کر سکتا ہوں نا آپ کو؟ اس کا لب و لہجہ سادگی لیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی ہانیہ کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑا تھا تو وہ اس کی دلی کیفیت کا راز پا گیا تھا۔ اف اللہ تعالیٰ، کیا سوچ رہے ہوں گے یہ میرے بارے میں کہ میں ان پر اتنا سا اعتبار بھی نہیں کرتی؟ اس کا نرم دل پل بھر میں موم ہوا تھا۔ سر اس بات میں ہلایا تھا، وہ اشارہ ملتے ہی گاڑی آگے بڑھا گیا تھا جب یکدم ہانیہ کی گود میں رکھا موبائل بجا تھا۔ وجدان کہہ کے اس نے کال اٹھائی تھی۔ شاہزر کا چمکتا چہرہ یکدم طریق ہوا تھا۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے ہو؟ جھنجھلاہٹ سے بولی تو شاہزر کی سماعتیں اسی آواز میں کہیں بٹک گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں، شاہزر ڈراپ کر دیں گے مجھے آخر تک آتے۔ اس کی آواز نہایت دھیمی ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتا اسے مسرور کر گیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ موبائل گود میں رکھتے وہ بنا اس کی دیکھے وہ مخاطب کیے بولی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق بحال ہوئی تھی، خوشی سے نہال دل کے ساتھ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آپ کے ایگزام ختم ہو گئے؟ کچھ دیر خاموشی گونجتی رہی تھی، پھر اسی نے اس بات کا سلسلہ آگے بڑھایا تھا۔ جی آج لاسٹ پریکٹیکل تھا، کہتے وہ باہر دوڑتے درختوں پر نگاہیں جما گئی تھی۔ سر ہلا کر وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ باقی کا پورا رستہ خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان بھلا ایسے مراسم تھے بھی کب کے بات چیت کی کوئی سبیل نکل پاتی۔ وہ دریا کے دو کناروں جیسے تھے، ایک دوسرے سے دور کٹے ہوئے دو الگ الگ دنیاوں کے باسی، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے ہانیہ منصور
حیات اس کے دل پر قابض بن بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اس کا نصیب نہیں بن سکتی۔ وہ تو دناستہ سے دکھتا تک نہ تھا مگر اسے یوں کھڑا دیکھ کر وہ خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ دل اس کی اتنی سی ہمسفری پر ہی جی اٹھا تھا۔ منصور آپا کتنی دفعہ کال کر چکی ہیں، آپ پلیز آپ فیصلہ کر ہی لیں، انہیں کب بلانا ہے۔ چائے کا کپ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے دو ٹوک انداز اپناتی کہہ رہی تھی، ارے بیگم آپ کی آپا ہیں، اس میں فیصلہ کرنے کی کون سی بات ہے، جب چاہیں آئیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے تو جیسے نہ سمجھی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ طاہرہ نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنا کپ وہ سامنے میز پر رکھ چکی تھی۔ حد کرتے ہیں، آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں آپا کس سلسلے میں آنا چاہتی ہیں، پھر بھی انجان بن رہے ہیں۔ اسی مہینے ابرار آ رہا ہے امریکہ سے، وہ بھی صرف 15 دنوں کے لیے، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں آپا کا کیا مطلب ہے۔ خفا ہوتی وہ بولی تو اب کی بار منصور بھی یک بار سنجیدہ ہوئے، اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہاری آپا کو، بے اختیار وہ کہہ بیٹھے، بیٹی تو ہر باپ کے دل کے قریب ہوتی ہے، اور ہانیہ میں تو ویسے بھی ان کی جان بستی تھی، اس کے دور جانے کی سوچ ہی دل بےکل کر دیتی تھی۔ جلدی کہاں ہے منصور، ماشاءاللہ منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ہانیہ کی تعلیم مکمل ہوگی، اور ابرار وہ بھی کون سا روز پاکستان آتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں وہ انہیں سمجھا رہی تھی، جانتی تھی کہ بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی کرنی تو تھی، لیکن اتنی جلدی کیسے ہوگا سب، انہیں نہیں فکر، ہاں کوئی سب ہو جائے گا، بس بسم اللہ کریں۔ ان کی نیم رضامندی پر انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ منصور کچھ نہ بولے، چائے کا سپ لیتے سوچ میں ڈوبے رہے تھے۔ تو پھر میں کل آپا کو آنے کا بول دوں، ان کے پوچھنے پر وہ چونک گئے، پھر گہرا سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا کے طاہرہ حیات مسرور سی اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا کام میں بری طرح سے غرق تھا، جب موبائل کی بیپ بجی۔ بے دھیانی میں سر اٹھائے نظر جو ہی اسکرین پر جگمگاتے نام پر پڑے تو چہرے پر ایک مہربان سا تبسم امڑا۔ ایک اور ریسیو کرتے ہوئے ریلیکس انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے نے اس نے سلامتی بھیجی تھی۔ دوسری طرف منصور حیات ہاں بھی برخودار کہاں غائب ہو آج کل، سلام کا جواب دیتے وہ اپنی ازلی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے تھے۔ شاہزر کے وجیہ چہرے پر مسکراہٹ نے مستقل پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے اس گلے میں بھی اپنی اپنائیت کی مہک تھی۔ چاچو یار بتایا تو تھا آپ کو کہ ان دنوں مصروفیات زیادہ ہیں، دوستانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا، وہ اس کے واحد دوست تھے۔ بس یار بہت ہو گئے تمہاری مصروفیت کا بہانہ، اب تو تمہیں ٹائم نکالنا پڑے گا، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہے تھے۔ چاچو یار بتایا تو تھا آپ کو کہ ان دنوں مصروفیات زیادہ ہے، دوستانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا، وہ اس کے واحد دوست تھے۔ بس یار بہت ہو گئے تمہاری مصروفیات کا بہانہ، اب تو تمہیں ٹائم نکالنا ہی پڑے گا، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہے تھے۔ شاہزر کرسی جلاتا محفوظ ہو رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا، ان سے بات کرتے ایسا آپ کا تناؤ رفع ہوا تھا؟ ہانی کی شادی طے ہو گئی ہے، ٹھیک 10 دن بعد کی تاریخ رکھی ہے، وہ خوشی سے کہہ رہے تھے، اور ان کی بات سن کر اس کے مسکاتے لب سکڑے تھے۔ یکدم وہ سیدھا ہوا تھا، جس چہرے پر کچھ پل قبل ایک خوبصورت سی مسکان تھی، اب وہاں صرف کرب کی کیفیت رقم تھی۔ منصور حیات اور بھی بہت کچھ کہے تھے، مگر اس کے سماعتیں سننے سے نکاری تھی۔ آنکھوں کی جلن میں یکدم اضافہ ہوا تھا، بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتے وہ فون کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا تھا۔ ذہن بری طرح منتشر ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، وہ نہیں جانتا تھا کہ جملہ کہنے کے لیے اس نے کہاں سے ہمت جمع کی تھی۔ اب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، خبردار جو انکار کیا تو اس کی حالت سے بے خبر وہ حق جتاتے ہوئے کہہ رہے تھے، جی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بامشکل آواز کا توازن بحال رکھا تھا، پھر الوداعی کلمات کہتے جیسے ہی فون بند ہوا تھا، وہ ڈھہ جانے کے سے انداز میں پیچھے ٹیک لگا گیا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اتر آئی تھی۔ انہوں شاہزر حیات اتنے حیران کیوں ہو، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، وہ تمہاری تو کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی، بھلے تم سونے کی ہی بن کر کیوں نہ آ جاتے، اس کے قابل پھر بھی نہ جانے جاتے، اور مان لو جو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، اس کے کھو جانے کا کیا غم۔ انتہائی اذیت سے وہ تصور میں خود سے ہی مخاطب اپنی ہی ذات کو تسخیر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بائیں جانب سے ایک آنسو لکیر بناتا اس کی کن پٹی میں کہیں معدوم ہو گیا تھا، اندر کوئی دل کی بستی بسنے سے پہلے ہی اجڑ جانے پر نوحہ کنا تھی۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑے تھے، آج اس کی مہندی تھی جس کا سارا انتظام گھر کے بڑے سے لون میں ہی کیا گیا تھا۔ حیات ویلا میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، حسن کی بہار اتری ہوئی تھی، تو خوشنما کہکوں سے ایک مدت کے بعد اس گھر کے در دیوار آشنا ہوئے تھے، پورا خاندان اکٹھا تھا ایک ہی چھت تلے۔ لندن سے اس کے بڑے تایا غفور حیات بیمہ فیملی کے آن موجود تھے، تو کراچی میں مقیم ان کی اکلوتی پھوپھو بھی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ ان لون کے سارے ارینجمنٹس کی ذمہ داری شاہزر اور وجدان کو سونپی گئی تھی، جسے ان دونوں نے بخوبی نبھایا تھا۔ برقی کمکمل اور تازہ گیندے اور موتیے کے پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول کو دلکش و معطر کر دیا تھا۔ شاہزر کام میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ منصور حیات نے اپنی عادت سے زیادہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جسے وہ بوجھل ہوئی کیفیت کے باوجود حسین طریقے سے نبھا رہا تھا۔ وقت نے اسے اپنا زخم دل چھپانا اور اس پر مسکرانا بھی سکھا دیا تھا، اور اب تو کبھی کبھی اسے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ کس درجہ کمال سے اس کے تاثرات اور سکنات اس کی دلی کیفیت و احساسات کی نفی کر رہے ہوتے تھے۔ وہ فریب گر بن چکا تھا، دوسروں کے ساتھ ساتھ خود
शायद खुद को भी धोखा देना सीख गया था। अभी भी वो बाजार से वापस आया था। हानिया के लिए फ्रेश फूलों के गजरे और दीगर फूलों के जेवरात लाना वजदान के सबूत था, मगर ऐन वक्त पर उसे बोल खुद तैयार होने के लिए चल दिया था। गाड़ी से उतरा तो पोर्च में ही गफूर हयात किसी से कॉल पर मसरूफ गुफ्तगू थे। इनके बीवी बच्चे पहले ही आ गए थे, जबकि वो आज कुछ कारोबारी मसरूफियात के बायस ताखीर से पहुंचे थे। इन्हें देखकर वो भी वहीं कुछ फासले पर रुक गया था। गफूर हयात ने सरसी निगाह इसके जानिब की थी, फिर इसे यूं ही नज़रअंदाज किए फ़ोन पर, मगर आंखों में ना तो कोई अपनाई जागी थी और ना ही चेहरे पर शफक तासुर उभरा था। वो सर झुकाए खड़ा रहा था, यहाँ तक कि वो फ़ोन बंद कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, इन्हें फुर्सत मिली देख कर वो शाज़गी से बोला तो उन्होंने सपाट सी नज़रें इस पर डाली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? रुखी सी आवाज़ और बेतासुर सा लहजा जिसका वो आदी हो चला था। ना तो इससे हाथ मिलाया था और ना ही गले लगाया था। शाहज़र का दिल छन के से टूटा था, मगर बिना आवाज़ टूटे दिल की सदा सुनने के दिल से दिल का राब्ता होना ज़रूरी होता है, जो यहाँ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सफ़र बखैर गुजरा, मुअद्दब सा कहता वो तैमूर हयात की परछाई लगता था, मगर फिर भी हयात वेला के मकीन इसके लिए दिल कुशीदा नहीं कर पाए थे। हूँ ठीक हूँ मैं, और सफ़र भी ठीक है। इस पर से नज़र हटाए कहकर वो अब इसके पास से गुजरते अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, जब अंदरूनी दरवाजे के फ्रेम में खड़े मंसूर हयात को देखकर लम्हे भर को रुके थे। इनकी आंखों में अफसोस और चेहरे पर इनके रवैये की बदौलत तकलीफ के आसार थे। वो सब जानकर भी सर झटकते अंदर बढ़ गए। मंसूर हयात ने इसकी पुश्त को देखा था। वो लाख कोशिश के बावजूद इसे ज़माने के सर्द गम से बचाने में तो कामयाब रहे थे, मगर अपनों की बेहिसी और सर्द महरी की सुलगती आग में झुलसने से बचा नहीं पाए थे, जिसका इन्हें ताउम्र अफसोस रहता था। वो इसे वो इसे हुई तकलीफ से भी बाखूबी वाकिफ थे, और वही करब वो इसके वजिया चेहरे पर देखने के रवादार नहीं थे। तभी खुद को नॉर्मल करते इसकी जानी बढ़े थे। पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा था, वो चूका था, और जब पलटा था चेहरे पर से दुख और तकलीफ का शुबा तक ना था। होंठों पर धीमी सी मुस्कान जलवा गिर थी। वो महज अपने खूबरू भतीजे को देख कर रह गए। वो शाहज़र हयात ही क्या जो अपने गमों का इश्तिहार लगाता फिरे, अपनी अज़ियतों में किसी और को शाकदार बनाए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ की दी हुई कुर्बानी की लाज भी नहीं रख पाए शाहज़र, ना ही तुम्हारे बाप का सामान रख सका जो जाते हुए तुम्हें मेरे सबूत कर गया था। इनकी आवाज़ में रकत तारी हुई थी। इसका मुस्कुराता चेहरा इन्हें दोहरी तकलीफ से दो चार कर गया था। इनकी बात पर इसके लब सिकुड़े थे। सर नफ़ी में हिलाते हुए तड़प इनके सीने से लगा था। ऐसे मत कहें चाचू, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप मेरे सबसे मजबूत सहारा हैं। यूँ कहकर मुझे शर्मिंदा तो मत करे प्लीज़। इनके कंधे पर मुँह रखे वो मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। मंजूर हयात की आंखों में नमी चमकी। वो खुद टूट फूट का शिकार था, मगर इनका गम गलत करने को इनकी ढार से बढ़ा रहा था। उन्होंने शफकत से इसकी पीठ थपकी। आज इसके माँ बाप होते तो ऐसी औलाद पर फख्र करते। मतराशी नज़रों से इसने किसी को ढूंढना चाहा जो हानिया तक इसका सामान पहुंचा देता, मगर लिविंग एरिया तो सुनसान पड़ा था। सब बाहर लॉन में इकट्ठे हुए थे। तेज़ गानों की आवाज़ ने उधम मचा रखा था। सानिया प्लीज़, सानिया को दे दे। समीना पोपो की छोटी बेटी आती दिखाई दी तो वो बोल उठा। वो बस लम्हा भर रुकी थी। इसके पास मेरे खुद के झुमके नहीं मिल रहे, आप खुद दिए हैं। वो शायद पहले ही बिगड़े मूड में थी। नाक चढ़ाकर कहती आगे बढ़ गई तो वो जज्बर होता गहरी सांस भर कर रह गया। अब ऐसी भी कोई क़यामत नहीं मची। शाहज़र हयात बस इसके रूम तक जाना है, इसे गजरे देने हैं और गलती से भी इसकी तरफ निगाह किए बिना वापस आ जाना है। ऐसा हालात वो खुद को पट्टी पढ़ा रहा था। दिल अभी से बेमानी पुत रहा था। धड़कनें मंतशर होती जा रही थी। उनकी आवाज़ इसे खुद अपने कानों में आती महसूस हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो वहीं खड़ा इंतजार करने लगा, मगर कोई बाहर नहीं आया। मजबूरन से ही अंदर जाना पड़ा, और यही वो गलती कर बैठा था। कुछ देर पहले खुद को दिया गया ज्ञान वो खुद ही फरामोश कर बैठा था। सामने बेड पर नजर पड़ी तो फिर पढ़ना ही भूल गई। सब्ज़ घाघरे पर टी पिंक ब्लाउज और सब्ज़ ही गोटे की किनारी से सजा दुपट्टा, सर पर ली वो हल्का सा मेकअप किए आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। दोनों हाथों और पाँव पर मेहंदी के नक्श और निगार इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। गाँव तक इसे टेक लगाए वो आरामदायक सी हालत में बैठी शायद मेहंदी सूखने का इंतजार कर रही थी। इसे देखकर सराह से सीधी हुई इसकी आमद इसके लिए भी गैर मतवक्को थी। आंखों में हैरत उमड़ सी आई थी। जल्द ही अपनी हैरत पर काबू पाते इसने इसकी तरफ एक बेरियासी मुस्कुराहट लिए देखा। तैसे यूं ही महवे सा खुद को देखता पाकर और नर्वस हुई थी। तभी नजरें चुरा कर उधर देखने लगी थी। शाहज़र जैसे होश में आता जिद्दी बच्चे की तरह मचलते दिल को डांटा था। खुद को इस बेअख्तियारी पर मलामत ने आन लिया था। पहले भी तो कितनी बार इससे सामना हुआ था, मगर भूले से भी कभी इसने अपना राजा दिल इस पर अया ना होने दिया था। तो फिर आज जब वो किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों में सजाए बैठी थी, तो क्यों कर अपना भरम खोता इस परिवश के सहरंगेज सरापे से नजर चुराता। वो अपना चेहरा बेतासुर बनाता सामने दीवार पर नजर जमा गया। ये आपके गजरे देने आया था, ये आपके गजरे देने आया था। हाथ आगे करता वो बड़ी मुश्किल से मजबूत आवाज में कह पाया था। इसकी बात पे हानि ने एक नज़र से देखा था, फिर अपने मेहंदी लगे हाथों को आप प्लीज इन्हें यहाँ रख दें।
लहजे भरी आवाज़ में आसगी से कहती, वो आंखों से बेड की पाइंटी की जानिब इशारा कर रही थी। एक ससी सी नज़र इस पर डालकर वह चलता हुआ आया था। शाह पर वहां रखकर वह सराह से पलटा था। इस बार इस पर निगाह करने की गलती नहीं की थी। दरवाजे के पास जाकर वो रुका था। बिना पलटे वो बोला था, हानिया। और वो जो इसे जाता देखकर इसकी जानिब मतवज्जो थी। बामुश्किल इसकी मध्यम आवाज़ सुन पाई थी। ज़िंदगी का ये नया सफ़र आपका बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश व आबाद रहें। भारी गंभीर आवाज़ में कहता हुआ बाहर निकलता चला गया और वह बंद हुए दरवाजे को देखती रह गई। इसे बाहर लॉन में लाकर ताज़ा फूलों से सजे झूले पर बैठाया गया था। सभी कज़न इसके गिर्द जमघटे सा बनाए हुए थे। कहकों और हंसी मजाक का दौर चल रहा था और सब के दरमियान वो शर्माई सी चांद चेहरा लिए बैठी इसका दिल धड़का रही थी। दूर से इसे देखकर वो नजरें चुरा रहा था, पर दिल था कि आज कोई भी दलील, कोई भी अखलाकी दर्द सुनने को तैयार ना था। सभी बड़ों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। ताहरा हयात के लबों से मुस्कुराहट एक पल को जुदा ना होती थी। वो अलग बात के बेटी की जुदाई का सोचकर आंखें भीग भीग जाती थी। वहाँ हर फर्द मगन सा था। कहने को वो इस के अपने थे, मगर रिश्ते तो एहसास के होते हैं। अगर जहाँ एहसासियात मर जाएं वहाँ रिश्ता जितना करीबी क्यों ना हो, ताल्लुक रेत की दीवार साबित होते हैं। दिलों का फासला तय हो पाना मुमकिन रहता भी नहीं है। वो पिछले 2 दिन से ज़्यादातर हयात वेला ही पाया गया था, मगर सिर्फ बाहर के ही काम देख रहा था। घर में बहुत काम देखा गया था। इसने वो गलती नहीं दोहराई थी जो इससे पहले दिन हुई थी। वो जो ही हयात वेला में दाखिल हुआ था, मंजूर हयात ने अपनी अजली गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। तैसे बलगीर होते वो इसे लिए अंदर की जाने बड़े थे। जब राहदारी में इन्हें एक कॉल आ गई, वो कॉल रिसीव करते बाहर की तरफ दोबारा मुड़ गए थे। वो वहीं शोशोबाज में पड़ा खड़ा रह गया था। सामने लिविंग एरिया में समीना पुप्पो, ताहरा और नबीला ताई बैठी नजर आ रही थी, जो कपड़े फैलाए मगन से इसकी आमद से बेखबर थी। वो सोच रहा था कि वो वापस पलट जाए कि समीना पुप्पो की नज़र इस पर पड़ी थी। वो नाचार आगे बढ़ाया था, इन सबको मुश्तरका सलाम किया था। समीना फिर किसी हद तक लगावट का इजहार किया करती थी। वजह इसकी तैमूर हयात से हद दर्जा मुशाबत थी, मगर नबीला ताई का अंदाज जज्बात से बिल्कुल आरी होता था, जैसे वो कोई अजनबी। और ताहरा हयात इनकी तो इससे नफरत ही अपनी मिसाल आप थी। इनको तंज के नश्तर इसका सीना छिलनी कर दिया करते थे। अब यहाँ क्या खड़े रहोगे? हाल हवाल जाने के बाद भी जब वो वहीं खड़ा रहा तो ताहरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चाचू का वेट कर रहा था। खफत के मारे इसकी रंगत में सुर्खी घुली थी। कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर, तुम्हें देखकर मेरा खून खोलने लगता है, मगर तुम भी बड़ी ढीठ मिट्टी की बनी हो, जरा जो शर्म आती हो। और आए भी क्यों हो? आखिर बेशर्म माँ के बेटे जो हो। तंजिया सी हंसी लबों पर लिए वो जहरखुंद अंदाज में इसकी इज्जत नफ्स के धज्जियां उड़ा गई थी। दोनों ख्वातीन बिल्कुल खामोश इनका चेहरा तक रही थी और शाज़र इसका जब्त के मारे बुरा हाल हुआ था। आप मुझे जो मर्जी कह लीजिए चची, मगर मेरी अम्मी के बारे में एक लफ्ज़ मत कहिएगा। आंखें अब भी एहतराम से झुकी हुई थी, मगर आवाज़ मध्यम होने के बावजूद तपिश ली हुई थी। ताहरा हयात ने गहरी निगाह से इसके तने हुए चेहरे को देखा था, फिर तंजिया हंस दी। अच्छा, तो बेशर्म को बेशर्म ना कहूँ तो क्या कहूँ? किस किस का मुंह बंद करोगी? एक ज़माने से इससे बेशर्म और बेहया कहता था। वो इन तरी गलियों की मकीन थी जहाँ इज्जतदार इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते। वो अब भी इसे अपने लफ्ज़ों की मार मारने से बाज नहीं आई थी। बड़ी रवनियत से इसे बता रही थी कि इनके अंदाज में तकब्बुर बोरा था जो अल्लाह को सख्त नापसंद था, मगर इंसान अक्सर भूल जाता है। नबीला ताई के लबों पर भी तंजिया सा हल्का तबस्सुम था। वो खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोकता हुआ वहाँ से निकल गया था और फिर दानास्ता इसने खुद को इनकी नज़रों से ओझल कर लिया था। अब भी वो सबसे अलग, सबसे बहुत दूर खड़ा इनकी खुशी से दमकते चेहरे देख रहा था। किसी को इसकी कमी महसूस नहीं हुई थी सिवाय मंसूर हयात के। वो आए थे पास इसके, ऐसे साथ चलने को कहा था, मगर वो सरदर्द का बहाना बनाकर माज़र करते से इजाज़त तलब कर रहा था। वो चाहते तो नहीं थे, मगर इसका सता हुआ चेहरा और सुर्ख हुई आंखें देखकर इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। इनसे मिलता हुआ वह दरासा स्टेज की जानिब देखने से गुरेज करता वहाँ से निकल आया था। घर वापस आकर इसने कपड़े तब्दील करने का घर वापस आकर इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। वैसे ही बिस्तर पर आड़ा तिरछा सा लेट गया था। वजूद पर अजब सी उदासी सी छाई हुई थी। नींद इन आंखों से रूठी हुई थी जैसे, मगर फिर भी वो आंखें बंद किए पड़ा रहा था। मेरी जहाल मेहमानों से भरा था। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे थे। बारात आने में कुछ वक्त था। जहरा आपा की कॉल आई थी। मंसूर हयात, वजदान और शाजर एंट्रेंस पर खड़े थे जब एक लड़की इनकी तरफ आती दिखाई दी। सादा सी जीन्स और टॉप में मलबूस देख लगता नहीं था कि वो शादी अटेंड करने आई हो। 3 साल बच्चा था। इसके साथ एक और लड़की थी और वो भी सादा सी हुली में थी। दूसरी लड़की के इशारे करने पर मंसूर हयात की जानिब आई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप ब्राइड के फादर हैं? इस गायमतों का सवाल पर वह चूम कर इसकी तरफ देने लगे। शाहजर भी माथे पर उलझन की लकीरें लिए इसकी तरफ मतवज्जो हुआ और फिर मंजर बदल गया। ब्राइडल रूम में इस वक्त एक हजूम सा उमड़ आया था। हयात वेला के सभी बड़े वहां जमा थे और सबके सब शदर थे, जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। ताहरा हयात का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गया था। मंसूर हयात के माथे पर पसीना चमक रहा था, पर चेहरा बेतासुर सा था, जबकि हानिया तो बस टुकर टुकर इस लड़की को देख रही थी जो मुसस्सब बोल रही थी। सामने मेज पर इसका नकानामा मौजूद है इसकी शादी की, और वैसे भी आम रूटीन की कई तस्वीरें अपने मोबाइल पर वो दिखा रही थी। कुछ वीडियोस भी थी। इनका की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। वो अबरार की फॉरनर बीवी थी। वो पाकिस्तानी
और अमेरिकी शहरी थी। अंकल सो सॉरी, मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए तकलीफदा है। किसी भी बाप के लिए शादी के दिन इस तरह का सच सुनना मुश्किल होगा, मगर आपकी बेटी एक बहुत बड़े धोखे से बच गई। मुझे देर से पता चला, वरना शायद इसकी नौबत ना आती। वो शर्मसार सी कह रही थी। इसके रख रखाव से बता रहे थे कि वो किसी अच्छे खानदान पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती है। नहीं बेटा, आपकी माफ़ी मांगे, गलती हमारी है जो बगैर जांच पड़ताल के इससे बेटी बयाने चले थे। वो इस सब के दौरान पहली बार बोले थे। आवाज़ में सख्ती आ गई थी। सभी इस नई पड़ी आफत पर कशमकश में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। मंसूर, तुम फ़ोन करो ज़हरा को। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, जानते हुए भी कि बेटा वहाँ शादी कर चुका है, फिर भी हमारी बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती करने चली थी। गफूर हयात की गर्जदार आवाज़ में इश्तियाल की चिंगारियाँ थी। अपनी आपा को कॉल करो और कहो बारात लाने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी इज़्ज़त इन्हें हमें बख्शी है बस काफ़ी है। मज़ीद तमाशा करने की कोशिश की तो ज़रा बराबर लिहाज नहीं करूँगा। चट्टानों से सख्ती लिए वो दश्त आवाज़ में दबा दबा सा चलाए थे। तारा हयात इनको पहली बार इस कदर गज़बनाक मूड में देखकर दहल गई थी। सहलाती वो खुशक हुआ गला तरकती लर्जते हाथों से मोबाइल नंबर डायल करने लगी थी। मैं अब चलती हूँ अंकल, जो परेशानी का बायस बनी इसके लिए माजरत। मैं इसे एक लम्हा वक़्फ़ किए बिना छोड़ देती अगर वो मेरे बेटे का बाप ना होता, मगर अब मैं इसे साथ लेकर ही जाऊँगी तो वो तमाम उम्र पाकिस्तान आने को तरसेगा, और यही सज़ा होगी इसके लिए भी और इसकी फैमिली के लिए भी, जो सब जानकर भी ये सब करने चले थे। अटल लहजे में बोली तो मंसूर हयात ने इसके सर पर हाथ रखा था। शुक्रिया बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बच गई इनके चुंगल से। और फिर वो वहाँ से चली गई थी। कुछ फासले पर ताहरा हयात मोबाइल कान से लगा दूसरी जानब से कॉल पिक होने की मुंतज़िर थी। हाँ ताहिरा, बस निकलने लगे हैं। दूसरी तरफ से ज़हरा आपी की उजलत में डूबी आवाज़ आई। क्यों आपा, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो ये सिला दिया है आपने अपने एक बेटे एक बच्चे के बाप से मेरी बेटी की शादी करने चली थी आप। गमो गुस्से से इनकी सांसें अथल पथल होए जा रही थी। और दूसरी जानिब ये इंकशाफ सुन सकता सा छा गया था। ये क्या बोल रही हो ताहरा, किसने ये अफवाह फैलाई है? इनकी लड़खड़ाई हुई आवाज़ इनके झूठ की चुगली खा रही थी। इसकी बीवी खुद बच्चे के साथ आई थी और फिक्र मत करे कुछ देर में वहाँ भी पहुँचती होगी। अब आप अपने बेटे की खैर मनाएं और मेहरबानी करके इधर का रुख मत करिएगा, वरना मंसूर को रोक पाना मेरे बस में नहीं होगा और मैं इस बार इन्हें रोकना चाहूँगी भी नहीं। फ़ोन बंद करते इनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। वो जाकर हाने के पास सोफे पर किसी हारे हुए जवारी की तरह बैठी थी। चोट भी तो वहाँ से लगी थी जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या होगा? मंसूर बाहर मेहमान बैठे हैं, क्या जवाब देंगे सबको? गफूर हयात अब आगे का लहला अमल सोच रहे थे। मंसूर हयात किसी सोच में बुरी तरह गुम थे। कोई जवाब तक ना दिया। पता नहीं क्यों हर बार हमारा खानदानी तमाशा बन जाता है। नबीला को मतवक्का चहमगोइयाँ परेशान करने लगी थी। तहरा ने बड़ी आसिन की जानिब देखा था। वो उठकर इनके पास आते इनका हाथ पकड़ गई। नबीला भाभी, आप मेरी हानिया को अपना ले, वरना मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग कब देखते हैं गलती किसकी है। मलबा तो सारा लड़की पर ही आकर गिरता है। वो भीगी आंखों से मिन्नत कर रही थी। इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी। नबीला ने एक नज़र शोर को देखा तो फिर आसानी से इनके हाथ से अपना हाथ निकाला। कैसी बातें करिए तहरा, मेरा फ़ाहद तो हानिया से भी 2 साल छोटा है और बाहर मुल्कों के बच्चे कहाँ माँ बाप की मर्जी पर शादी करते मजबूर नजर आते। वो कहकर अपना पल्ला झाड़ गई थी। मंसूर ने बड़े भाई की तरफ देखा था। वो नजरें चुरा गए। मजीद कुछ भी कहना बेसूर था। हानिया चुपचाप सब समझने की कोशिश में फटी फटी आंखें लिए इन सबको देख और सुन रही थी। मंसूर हयात ने इसके सर पर हाथ रखा था, फिर इसके पास बैठे। हानिया बच्चे, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो कोई इतराज़ तो नहीं होगा तुम्हें? इनकी नज़रों में किसी फैसले पर पहुंच जाने के बाद सुकून की कैफियत रकम थी। वो इनको देखती रह गई और ज़रा तौक़्क़ुफ़ के बाद इसे सर नफ़ी में हिला दिया। मंसूर हयात मुस्कुरा दी। जीती रहो बेटा। इसकी इस कदर फरमाबरदारी ने इन्हें मसरूर किया था। फ़क्रिया नज़रों से नबीला और गफूर हयात को देखकर बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ जता दिया था। वह शर्मसार से नज़रें चुरा गया। अब वो उठकर तहरा हयात तक आए थे। ज़हरा आपा के हाँ रिश्ता देने की ज़िद तुम्हारी थी और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का मान रखा। अब हानिया के लिए जो मैं फैसला करूँगा वो तुम मानोगे और इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दो टोक लहजे में कहते वो बाहर चले गए थे। वो सर झुका की कुछ बोलने लायक रही भी कब थी और पीछे से तहीर में डूबे इनके फैसले के बारे में सोच रहे थे। वो अब भी शौक की कैफियत में था, जिससे बेयकीनी के ज़ेर असर या किसी ख्वाब में जी रहा था। अब इससे ठीक 20 मिनट पहले इसका निकाह हुआ था और हानिया मंसूर इसके पहलू में हानिया शाहज़र हयात बनी बैठी थी। मंसूर हयात ने इससे पूछा नहीं था, बल्कि बहुत मान से हक जताते हुए इसे बताया था कि वो इसका निकाह हानिया से कर रही है। इनकार की गुंजाइश ना तो निकलती थी और ना ही इसका दिल इसकी इजाज़त दे सकता था। वाइट कुर्ता शलवार पर ब्लैक वेस्ट कोट पहन रखा था और जो मंसूर हयात ने ही इसके लिए बनवाए थे। इसकी वजह चेहरे पर खोए खोए से तासुरात थे। वो इतनी जसारत भी ना कर सका था कि अपने पहलों में बैठी पीच एंड स्काई ब्लू कंट्रास्ट के भारी कामदार लहंगे में सजी हानिया को एक नज़र देख पाता, जो अब फ़कत इसकी थी। इसके दिल में किसी जज्बे ने अंगड़ाई नहीं ली थी। वो तो बस घर के बड़ों को देख रहा था, जो मेहमानों को न जाने क्या तोजह बयान करते मुतमिन करने में जते हुए थे। दूल्हा बदलने पर हर तरफ हल्की हल्की सरगोशियाँ हो रही थी। वो खाली नज़रों से सबको देख रहा था। वो तहरा हयात, जिनके होंठों से कल तक मुस्कुराहट जुदा ना हो रही थी, अब रंजीदा सी झूठी मुस्कान लिए एक तरफ बैठी हुई थी, जो इन
जवान पार्टी जो कल उधम मचाए हुए थी अभी उतरे चेहरों के साथ उधर चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे थे और इन सब चेहरों में सिर्फ एक चेहरा था जिस पर सच्ची खुशी इत्मीनान कलब झलक रहा था। वो थे मंसूर हयात। इनकी तो जैसे कोई दिलाना ख्वाहिश पाए तक मील को पहुंची थी। वो किसी से बात कर रहे थे जब इनकी नज़र खुद पर जमी महसूस करके इसकी जानिब देखा था और फिर खुश दिली से मुस्कुरा दिए थे। जो आप में एक फीकी सी मुस्कान ने इसके चेहरे का तौफ भी किया था। गाड़ी ड्राइव करते वो गाय बगाए इस पर भी निगाह डाल रहा था जिसकी सुनसू की आवाज़ और कहीं कहीं दबी दबी हिचकियाँ इसे डिस्टर्ब कर रही थी। पहले से उलझा जहन मजीद मंतशिर होने लगा था। रुखसती के वक्त इसके धुआंधार होने से इसने कुछ और ही मतलब आखज किया था और इस वक्त भी इसका जहन गलत ट्रैक पर चल रहा था। गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाकर अंदर के बढ़ते इसराब को कम करने की सही कही गई थी। पोर्च में गाड़ी रुकी थी। वो सराज से बाहर निकला। दूसरी जानिब आकर इसकी तरफ का डोर खोले मुंतज़िर खड़ा था। वो चेहरा साफ करती एक निगाह इसके स्पार्ट चेहरे पर डालती लहंगा संभालती आसगी से बाहर निकली थी। वो इसकी तरफ देखने से इज्तनाब बढ़ रहा था। अब वो इसकी पैवरी में आगे बढ़ रही थी। बाहर पोर्च में लाइट जल रही थी मगर अंदर घुप अंधेरे का राज था, बिल्कुल अपने मकीन के दिल की तरह साथ साथ लाइट रोशन करता वो आगे बढ़ रहा था। इसने एक बार भी पीछे मुड़कर इसे नहीं देखा था जो भारी कामदा लहंगे में बामुश्किल बिना सहारे के चल रही थी। निगाहें इस घर के दो दीवार को तक रही थी जो इसके सगे ताए का घर था मगर अपने 22 साल जिंदगी में वो कभी इधर नहीं आई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते अब वो एक कमरे में दाखिल हुआ था। वो इसकी सिमत में दाखिल हुई तो इसने दीवार पर हाथ मारा। सारा कमरा यकदम रोशनी में नहा गया था। अब वो एसी की तरफ मतवज्जो हुआ था। कूलिंग सेट की गई थी। बिना इस पर गलत नजर किए वो इन्हीं कदमों में वापस हो लिया था। हानिया ने गर्दन घुमा कर इसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। अब वो शौक सी वहाँ खड़ी थी, कुछ देर इसकी वापसी का इंतजार करती। आखिर थक कर आगे बढ़ी और बैठ के किनारे पर बैठती चली गई। सुबह से हुए पे दर पे वाक़यात ज़हन की स्क्रीन पर किसी फिल्म की मानने चल रहे थे। सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि वो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। वहाँ बैठे से 2 घंटे होने को आए थे मगर वो जो गया था तो पढ़ना ही भूल गया था और शायद पढ़ने का इरादा भी ना था। इस इंतज़ार को बेसुजान वो उठी थी। कमर तो पहले ही तख्ताबंद बनी हुई थी। अब तो पूरा वजूद जैसे थकन से जोर था। ऊपर से बेवक्ती का एहसास सरोगों पे में लहर दौड़ा गया था। उठकर सिंगार मेज़ के सामने खड़े होते उसने अपने होश रुबा सरापे पर एक नज़र दौड़ाई थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मसलसल रोने से आंखों में उतरा गुलाबी पन इन नैन को और भी कातिल बना रहा था। बेख्तियार वो सभी जुमले याद है जो इसको देखकर इसकी कजन्स और फ्रेंड्स ने इब्रार का हवाला देकर से छेड़ने की गर्ज से कही थी। इंसान क्या सोच कर बैठा होता है, कुदरत का क्या फैसला की होती है, इसका अंदाजा इन चंद घंटों में हयात वेला के मकीनों को अच्छे से हो गया था। अपनी ज़रूरत उतार कर इसने एहतियात से दुपट्टे की पिनी निकाली थी। जैसे फरागत के बाद इसने कमरे में वॉशरूम के लिए निगाह दौड़ाई थी। वहाँ जाकर चेहरा अच्छे से मेकअप से मबरा करती वो वापस आई थी। कपड़े तो थे ही नहीं के चेंज करती, लिहाजा इन्हीं कपड़ों में ही आकर बेड पर दराज होते कंबल ओढ़ा था और सोने के लिए आंखें मूंद रही थी। वो दिन भर की जिस्मानी थकन का जिस हद तक शिकार थे, सोने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और जल्द ही नींद के गोश में जाती होश फिर से बेगाना होती चली गई। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ आई तो वो जैसे हड़बड़ा कर कच्ची सी नींद से बेदार हुआ था। सारी रात टेरेस पर टहल कर गुजारने के बाद कुछ देर के लिए वो वहाँ मौजूद कुर्सी पर नीम दराज हालत में बैठा था और कुछ भी आज हुआ था इसके नाकाबिल यकीन होने के साथ साथ नाकाबिल कबूल भी था। ज़हन आज़ाद दलीलें दे रहा था जो इसके दिल पर कारी ज़रब की मानद लग रही थी। अगर आज जो सब कुछ हुआ वो ना होता तो क्या इसे हानिया हयात के लिए काबिल एतबार समझा जाता। हयात वेला के मकीनी से दामाद के रूम में कबूल करती, इसका जवाब था नहीं। वो इसे बेटे के रूम में आज तक कबूल ना कर पाए थे तो इसने नए रिश्ते को कैसे एजाज़ बख्शते। बहरहाल मजबूरी वो कुछ कर नहीं पाए थे मगर वो जानता था कि इसकी हैसियत इनके दिलों में रत्ती बराबर भी तब्दील नहीं हुई थी। ये एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, अपनी इज्जत बचाने को उठाया गया कदम जिससे कोई भी दिली तौर पर खुश नहीं था। और हानिया इसने तो कभी इससे बात तक न की थी। अब ज़बरदस्ती का शोर बना के इसे इसके सर पर मुसल्लत कर दिया गया था मगर ये इसे किसी तौर पर गवारा नहीं था। वो तो एक करसा हुआ हयात ख़ानदान की खुद से नफरत महसूस करके खुद को इनसे भी दूर कर गया था। फिर इस पर कैसे अब जरादारी कायम कर लेता ये जानकर भी इसके दिल में इसके लिए महसूसात तो दूर की बात है, शायद इज्जत भी नहीं थी। तभी तो पूरा रास्ता वो खुद पर आई इस नागहनी आफत पर गिराबाजी करती आई थी। वो इससे मोहब्बत तो करता था मगर अपनी इज्जत नफ्स से ज़्यादा नहीं। वो इसे दुत्कारे या बाहालत मजबूरी अपने गले में पड़े तो की मानिदा समझौता करे, दोनों सूरतें ही नाकाबिल बर्दाश्त इसके खानदान की नज़र में होना इसकी अपनी नज़र में इसकी बहुत इज्जत थी जो इसे इसकी जानिब कोई भी पेशकदमी करने से रोक रही थी। जिससे मोहब्बत हो इसकी दुदकार सहना भला आसान कब होता है। वो उठकर कमरे की जानिब बढ़ा था। पूरा वजूद अकड़न और थकन की आमाद जगह बना हुआ था। इस वक्त एक पुरसकून नींद की इसे अशद जरूरत थी। बेड पर सोए वजूद को देखकर एक पल के लिए वो साकत हुआ था। वो पूरी तरह से कंबल में लिपटी आंखों पर एक बाजू रखे सो रही थी। आगे बढ़कर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर शावर लिया था, फिर वापस कमरे में आकर नमाज अदा की थी। जिसके बाद साहब जरा सुकून की हालत में आए थे। बिस्तर की जानिब बढ़ने से पहले लाइट बंद करते ज़रा बल्ब रोशन किया गया था।
अंधेरे में वो बेड की एक जानिब सिकुड़ कर सोई नजर आ रही थी, दूसरी जानिब दराज होते इसकी तरफ पुश्त की गई थी। कंबल चूंकि इस पर था तो वो बिना कंबल के ही पड़ा रहा। आंखें बंद करती इसने हर सोच को ज़हन से झटक देना चाहता। कुछ ही देर में वो नींद की वादी में उतर चुका था। सोते हुए भी बेचैनी इस तरह इसके चेहरे का हाथा किए हुए थी। सुबह 9 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो पहले तो गैर मानूस माहौल को पहचानने में कुछ वक्त लगा। फिर जैसे जैसे ज़हन बेदार हुआ तो शोर के दरीचे भी खुलते चले गए। ज़रा सा रुख मोड़कर किसी और की मौजूदगी का साथ चाहता और फिर नज़र इसके चेहरे पर ठहर गई थी जो कल तक सदियों के फासले पर था और आज इतना करीब था कि हाथ भर की दूरी थी। ये इसके लिए भी अनहोनी ही थी। बगौर इसका चेहरा देखा जो चिट्ठी लेटा हुआ था। रूम में एसी की वजह से खनकी सी थी और वो बिना कंबल के पड़ा था। शायद वो मौसमों से भी बेपरवाह हो गया था। इसे हमेशा इससे हमदर्दी रही थी। मंसूर हयात की इसलिए मोहब्बत से पूरा हयात ख़ानदान वाकिफ था। अपने बाप की देखा देखी वो भी कभी इससे नफरत नहीं कर सकी थी, मगर ये भी सच कि माँ की दिलजारी ना हो इस वजह से कभी इससे कोई ताल्लुक वास्ता रखना तो दरकिनार बात तक न की थी। और अब जब हर किसी ने इनको बुरे वक्त में अकेला छोड़कर अपना पला झाड़ लिया था तो वो सामने आया था। हाथ थाम के इस मझधार से बाहर भी निकाल आया था जैसे उन्होंने हमेशा ठुकराया था, जैसे इसकी ज़ात को पीसा गया था, जिस खानदान में कबूल ही नहीं किया गया था। तो क्या ये भी कुदरत का इंसाफ नहीं था? इन ज़मीनी खुदाओं के लिए जो ज़रा ज़रा सी बढ़तरी पर दूसरों को नीचा दिखाने में जत जाते हैं। ज़िंदगी एकदम से तूफ़ान की ज़द में आ गई थी। रात इसका रवैया से बार-बार करवा गया था। वो इसे कबूल नहीं कर पाया। वो जानती थी कि इसमें कसूर था भी नहीं इसका। इतने साल जो ज़हर इसके अंदर कतरा-कतरा कर क्यों डाला गया था। इसके बाद इसने भरी महफ़िल में इनकी लाज रखी थी। ये भी गनीमत था कि इससे कोई और उम्मीद रखना। हाँ नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा है और मेरा कामिल यकीन है बेटा वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारे हवाले से वो हमेशा मेरी फ़र्स्ट चॉइस रहा है, मगर तुम्हारी अम्मी की रवैये को देखकर कभी ये बात ज़बान तक नहीं ला सका था। जानता था वो कभी रजामंद नहीं होंगे। इसके साथ पहले ही बड़ी ज़्यादती हुई है। मज़ीद कोई तकलीफ़ इसे देने का मैं सोच भी नहीं सकता, मगर अब मेरी बेटी ने समझदारी दिखानी। हो सकता है इसे कुछ वक्त लगे इस रिश्ते को मानने में, मगर मेरी बेटी ने समझ बूझ से काम लेना है। अब इस रिश्ते की डोर तुम्हारे हाथ में है बच्चे। तुम्हारा ऐसा अखलाक और रवैया ही अब इसकी सिमत का तयन करेगा। निकाह के बाद ब्राइडल रूम में जब वो अकेली थी तो तब इसके पास आकर मंसूर हयात ने अल्फाज किए थे और इसने अपने ज़र तार आंचल के पल्लू से जैसे इनके लफ्ज़ को बांध लिया था। वो जानती थी कि आइंदा इसकी हमराही में सफ़र आसान ही होगा। कुछ अर्सा तो इसे भी नॉर्मल होने में लगेगा। इसे खुद ही कोशिश करनी होगी। हो सकता है कि वो जिससे भी बदजन हो इसे अपने बलबूते पर इसे अपना बनाना था और वो ये कोशिश ज़रूर करेगी। वो इसके बाप का इंतखाब था जो किसी सूरत गलत हो ही नहीं सकता था। बस इसे ज़रा सब्र से काम लेना था। वो फितरतन सुलह जो तबीयत की थी, आजिज़ और बेज़र सी हालात के मुताबिक खुद को जल्दी ढा लेने वाली, कभी हार ना मान कर आगे बढ़ने वाली। अब इसकी यही खसूसियात ही इसका इस सफ़र में कारगर साबित होने वाली थी। आसगी से उठकर वो वॉशरूम में गई थी। कुछ देर बाद गिले चेहरे के साथ बाहर आई तो अब की बार वो कबर्ड के बल सो रहा था। कुछ सोचकर वो इस तक आई थी और एहतियात से पास पड़ा कंबल इसके लंबे चौड़े वजूद पर डाल दिया था। पलटते हुए बेड साइड टेबल पर धरे फोटो फ्रेम ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। तो तैमूर हयात इनके दीवाने हुए दुनिया से टक्कर ले गए थे तो इसमें कुछ बुरा नहीं था। वो थी ही इस काबिल कि इन्हें चाहा जाता और इसे चेहरे पर सजा नूर इनकी मासूमियत पाकिज़गी का गवाह था। तैमूर हयात जिसे वजाहत का शिकार कहा जाता था। इनके पहलू में खड़ी वो चांद रोशन चेहरे के साथ मुस्कुरा रही थी और इनकी चमकती बड़ी बड़ी बादामी आंखें इस मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। बेख्तियार इसकी निगाह बेड पर सोए वजूद पर गिरी थी। इसकी बंद आंखें भी तो ऐसी ही थीं, साहिर सी मकनातीसी कशिश रखने वाली। इसने बाकी सभी नकूश तैमूर हयात से चुराए थे, मगर वो आंखें मेहर हयात की सी थीं। आराम से वो तस्वीर वापस से रखी थी और खुद आकर सोए बैठ गई। वो अभी तक ब्राइडल ड्रेस में मलबूस थी। पिछले 15 घंटों से इस भारी कामदा जोड़े को पहने हुई थी और अब इसे शदीद उलझन होने लगी थी, मगर नाचार इसे अभी तक इंतज़ार करना था शाहज़र के उठने का, क्योंकि इसका सूटकेस वो रात गाड़ी से निकाल कर लाया ही नहीं था। मगर इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। आधा घंटे से वहाँ बैठे गुजरा होगा जब इसके साकत वजूद में जनिश हुई थी और साथ ही इसने अपनी मिदी मिदी आंखें खोली थी। सामने ही सोफे पर बैठी हानि को देख इसकी सारी नींद लम्हे के 1000वें हिस्से में उड़न छू हुई थी और वह सरार से उठकर बैठा था। हानि जो इसे बड़ी महबत से देख रही थी। इसे यूं उठता देखकर जज्बत सी होती तो देखने लगी थी। ज़रा तौक़ुफ़ से वो उठा था। वार्डरोब से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में बंद हो गया। हानि ने रोनी शक्ल बनाकर इसे वॉशरूम के दरवाजे को देखा था तो अभी भी इंतजार बाकी है। 20 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो इसने तशक्कुर का सांस लिया था। सोफे से उठकर अब वो अल्फाज तरतीब दे रही थी इसे मुखातिब करने के लिए। वो कोई दब्बू किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं थी। वो तो पूरे एतमाद सी लड़की थी, मगर इस वक्त शदीद नर्वस लग गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाला बनाता हुआ आईने में नजर आते इसके अक्स को देखा था जो नजरें हाथों पर जमाई उंगलियां मरोड़ थी। खुद
पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए इसकी जानिब घूमा तो वो अभी तक लहंगे में घूम रही थी। इसे तजुब हुआ था, आपने चेंज नहीं किया अभी तक। इनकी अज़वाजी ज़िंदगी का पहला जुमला जो हानिया ने इसके मुंह से सुना था, वो चूंक कर चेहरा उठाए से देने लगी, जो हैरत से इसे देख रहा था। मेरा सूटकेस गाड़ी में है, ठहरी हुई मतवज़न आवाज़ में जवाब दिया आया था, और शाहज़र को पहली बार अपनी गफलत का एहसास हुआ था। बेख्तियार इसने हाथ से माथे को छुआ था। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया इसकी तरफ, मैं अभी लेकर आता हूँ, शर्मिंदगी से बोलता वो जल्दी से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद वो इसके सामान के साथ वापस आना मौजूद हुआ था। लीजिए अब आप चेंज कर ले, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। सूटकेस इसके आगे रखते वो फिर से गायब हो गया। तो इसके जाते इसने नीचे बैठकर अपने सामान में से एक खूबसूरत सी ग्रीन फ्रॉक मुंतखब की थी और जल्दी से वॉशरूम की जानिब दौड़ लगाई थी। शावर लेकर ड्रेस चेंज करती वो मगन से बाहर आई थी। अब कदरे बेहतर महसूस हो रहा था। टावर स्टैंड पर तौलिया फैलाकर मैं मुड़ी थी, सोफे पर ही वो बैठा मोबाइल पे पर मसरूफ था। इसकी जानिब एक निगाह करके वापस झुका ली थी। कमर तक आते खुले नम बाल और रोशन चमकता चेहरा इस वक्त कुछ और भी शादाब लग रहा था। दुपट्टा अच्छे से फैलाए हुए वो आगे बढ़ी थी। नाश्ता कर लें, मंसूर चाचू की कॉल आई थी, वो लोग आ रहे हैं। कुछ देर में वो कॉफ़ी का सिप लेता वो ससरी सी निगाह इस पर डालकर फिर से फ़ोन पर बिजी हो चुका था। हानि ने सर हिलाकर सामने टेबल पर रखी ट्रे को देखा था। फ्राई एग, टोस्ट और मायनीज और चाय। इसकी भूख चमक उठी थी। कल दोपहर से अब तक हलक से सिवाय पानी के कुछ ना उतरा था। एक नज़र सोफे पर डाली थी जहाँ वो भी बैठा हुआ था। कुछ देर उलझन का शिकार होते बिलाकर वो ट्रे उठाकर बेड पर आ गई थी। टांगे नीचे लटकाए तेजी सी बैठती ट्रे सामने रखकर वो नाश्ते में मशगूल हो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि इसके इस इकदाम को शाहज़र ने कनखियों से इसे देखा था। इसे हयात वेला आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। इतने अरसे में समीना पुप्पर और गफूर ताए वापस जा चुके थे। तारा हयात की चुप अभी तक नहीं टूटी थी, लेकिन मंसूर साहब मुतमिन दिखाई देते थे। हानिया के चेहरे पर ढूंढने से भी कोई मलाल नजर नहीं आता था, जिसमें इसके इत्मीनान में और इजाफा कर दिया था। शादी के अगले दिन शाहज़र ऑफिस वर्क के सिलसिले में कराची गया था। इसकी अभी तक वापसी नहीं हुई थी। इसका शेड्यूल क्योंकि पहले से तयशुदा था, अब एन वक्त पर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती थी। मंसूर हयात से इसने माजरत तलब की थी और इसकी मजबूरी को समझते उन्होंने भी बाखुशी इससे रवानगी का अंदिया दे दिया था। इस वक्त लॉन्च में बैठी बेध्यानी से चैनल सर्च करती कि जब मंसूर हयात वहां आए और साथ वाले सोफे पर बर्जमान होकर से आवाज़ दी थी, अपने ही ख्यालों में मगन। पहले तो वो चूंकि इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारा कॉन्टैक्ट हुआ शाहज़र से? कब वापसी है इसकी? बराह से इसकी जानिब देकर पूछने लगे तो हानिया गड़बड़ा के ने क्या बताती कि गुजरे दिनों में इसकी एक बार भी इससे बात नहीं हो पाई थी। इसके पास तो अभी तक इसका नंबर मौजूद नहीं था। पता नहीं अबू, मेरी इस बारे में इनसे कोई बात नहीं हुई। गोलमोल सा जवाब देकर जैसे इसने अपना भरम रखा था। मंसूर हयात भी जैसे समझते हुए ज़्यादा कुरेद नहीं रहे थे। चलो भई अभी साहबजादे की खबर लेते हैं, ज़रा हल्के फुल्के से अंदाज में बोलते जेब से मोबाइल निकालने लगे थे। अगले चंद लम्हों में वो वाकई ही इससे से बात करते। हानि का था दिल तो जैसे इसे के कानों में धड़क रहा था। इसे ये भी खदशा था कि कहीं बातों बातों में इसके कुछ देर पहले बोले झूठ का बोलना खुल जाए। घबराहट के मारे से ये भी नहीं सुनाई दिया कि दोनों के माँ बहन क्या बातचीत तो हुई। कुछ देर बाद जब वो अलविदा कलमात कहते इसके जाने मुड़े तो बड़ी मुश्किल से खुद को पुरसकून जाहिर करती वो इन्हें देखने लगी। अपनी जानब से कोई परेशानी हो वो इन्हें देने की रवादार हरगिज़ ना थी, वो भी इस सूरत में जब इनकी बेपनाह उम्मीदें शाहज़र से जुड़ी हुई थी। कल शाम तक वापसी है इंशाल्लाह, सरसे से अंदाज में बताते हुए मोबाइल जेब में रख रहे थे। फिर सीधे होकर बैठ के हानिया बेटा, किसी भी रिश्ते को समझने और इसको मजबूत करने में बाहमी बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को मान देना, कभी कभार हक दावे के साथ एक दूसरे के मामलात में छोटी मोटी दखलंदाजी रिश्तों का हुस्न बढ़ाती है। और अगर रिश्ता करीबी हो तो सामने वाले की पहले का ही इंतजार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा झुककर खुद से कोशिश करने से अगर नतीजे अच्छे निकले तो घाटे का सौदा ये भी नहीं है। चेहरे पर मेहरबान से मुस्कान और लफ्ज़ों में मतानत, वो किसी मुखलिस दोस्त की तरह ऐसे ढके छुपे अल्फाज में बहुत को समझा रहे थे और वो इन लफ्ज़ों में छुपे मफहूम को अच्छे से समझते हुए सरहला गई थी। क्या आ रहा है टीवी पर? बहुत उम्दगी से बात बदलते हुए अब वो सामने स्क्रीन को देख रहे थे और फिर वो दोनों टीवी की जानिब मुतवज्जो, साथ में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने लगे थे। साथ साथ बातों का सिलसिला भी जारी और सारी था। अम्मी मैं कुछ हेल्प करूं? वो जब से आई थी ताहरा ने इससे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। अभी भी वो बोर होती किचन में आई थी। वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। नहीं बेटा बस हो गया, तुम रहने दो, वैसे भी कुछ देर की बात है, फिर तो तुम चली ही जाओगी। नजर चुराते वो बोली तो आवाज़ में पहले वाला रौब और दबदबा नहीं था। हानिया समझ रही थी पिछले एक हफ्ते में वो कोई 1000 बार इससे माफ़ी मांग चुकी थी। इसे अफसोस हुआ था कि इनकी इस हालत पर इनको दोनों शानों से थाम कर अपनी जानिब रुख करते हुए इनका हाथ थाम चुकी थी। अम्मी प्लीज़ इस तरह तो ना करें, आप को ऐसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जो हुआ नसीब में ऐसे ही लिखा होना था। फिर आप क्यों खुद को ज़िया दे रही हैं? इसकी आवाज़ रंदगी थी। इसने माँ को हमेशा मजबूत और सर उठाते ही देखा था, अब ये शिकस्त पाई इसे किसी नश्तर की तरह लग रही थी। तारा याद की आंखें चलक पड़ी थी। मेरा कसूर ये हानि है कि मैंने ज़हरा आप पर भरोसा किया, उन्होंने मेरी बहन होकर भी मेरी औलाद के लिए इतना गलत सोचा। चलो अगर इब्रार ने छुप छुपा कर सब किया होता तो मैं मान लेती कि इनकी गलती नहीं, मगर वो तो सब जानकर भी तुम्हें सजा में धकेल रही थी। इन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं है कि आप वो सालों पहले हुई खुद के साथ ज्यादती का यूं बदला लेना चाह रही थी। मगर तुम्हें क्यों चुना बेटा? तुम तो मेरी बेटी थी ना। इन्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि इनकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर बार मंसूर के सामने डट गई हूँ, शाहज़र को कभी अपनाया तक नहीं, और उन्होंने
ہی مجھے یہ صلہ دیا، ٹوٹی ہاری سے طاہرہ حیات کے دل کا غبار آج باہر نکل ہی آیا تھا۔ وہ رو رہی تھیں اور انہیں یوں پسپائی ہوئی حالت میں دیکھنا ہانیہ کے لیے مشکل ترین تھا۔ انہیں اپنے گلے لگاتے وہ ان کی پشت کو سلاتی دلاسا دے رہی تھی، امی پلیز روئیں تو مت، دیکھیں کچھ برا تو نہیں ہوا نا، اللہ پاک نے وقت رہتے سب ٹھیک کر دیا۔ مدھم آواز میں وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ بہت دیر بعد رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اسے الگ ہوتے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ اللہ کا انصاف دیکھو ہانیہ، اسے تمہارا مقدر کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اب میں شاہزر کا سامنا کس منہ سے کروں گی؟ بیٹا ساری عمر اسے بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیتی رہی ہوں، جس نے اپنے نام کی چادر سے تمہارا کھلا سر ڈھانپا، اور اب تمہارے حوالے سے جب اس کے روبرو آؤں گی تو کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حد درجہ لاچاری اور شرمساری کے حصار میں گھری وہ مضطرب سی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بس پرسکون ہو جائیں امی، وہ بہت اچھے ہیں، گزری کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے۔ آپ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ کر انہیں تسلی دی۔ ان کی بات بھی تو سچ تھی، کل تک جس سے قدموں کی دھول سمجھ رکھا تھا، آج ایک دم سے جان سے پیاری بیٹی کا شوہر بن بیٹھا ہے۔ اس ناطے اس کی عزت و تکریم بھی بڑھ گئی تھی، جسے اتنے سالوں قابل عزت سرے سے گرادنا ہی نہیں تھا۔ جب بھی سامنا ہوا تھا ہمیشہ ذلیل ہی کیا تھا، اور اب اسے ایک نئی حیثیت سے قبول کرنا اس کے لیے دوہری اذیت کا باعث شرمساری تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی، ندامت تھی جس کا کوئی انت نہ تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ہانیہ کا پریشان چہرہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اسے دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ ہانیہ بھی بے دلی سے مسکرا دی۔ مغرب سے پہلے کچھ دیر پہلے ہی وہ حیات ویلا میں آن پہنچا تھا۔ منصور حیات ہمیشہ کی طرح اس کے استقبال کے لیے پورچ میں کھڑے تھے، گرم جوشی سے اس سے بلغیر ہوئے تھے، اس کا حال و حوالہ پوچھ رہے تھے۔ لانچ میں بیٹھی انہیں چند پل ہی گزرے تھے کہ جیسے ہانیہ بیمہ کولڈ ڈرنک کے برآمد ہوئی تھی۔ اسکائی بلو کلر کے سادہ سے کرتا شلوار پر سر پر اچھے سے جمے دوپٹے میں وہ اس کے سامنے موجود تھی، آہستگی سے سلام کرتی اس کی جانب ٹرے بڑھائی تھی۔ اس سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا وہ گلاس اٹھا چکا تھا۔ خود وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر منصور حیات کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کنکیوں سے۔ شاہزر نے اس کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ فقط 8 دن کی بیائی ہوئی لڑکی تھی، بنا کسی بھی آرائش اور زبائش کے۔ وہ اسے شادی سے پہلے والی ہانیہ ہی لگ رہی تھی، ہاتھوں پر مہندی کی مٹی مٹی نقوش دے کر پہلے سے جلا جی اور سلگ اٹھا تھا۔ یہ مہندی بھی تو کسی اور کے نام کی تھی، اور اگر میری جگہ ابرار ہوتا تو بس یہی وہ سوچ تھی جس کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو جایا کرتا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس زہریلی تلخ حقیقت سے آنکھیں چرانے پر مجبور نہیں کر پاتا تھا۔ اب بھی افسردہ سا ہوتا بامشکل کولڈ ڈرنک ختم کرتے گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس دوران منصور حیات سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہو رہی تھی، جبکہ ہانیہ بس ایک بھلی سی مسکان کے ساتھ خاموش بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ تبھی طاہرہ حیات وہاں آئی تھی، انہیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا اور جم تو وہ بھی اپنی جگہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا، جس کا آہستگی سے جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے گزر کر کچن کی جانب گئی تھی۔ منصور حیات اور ہانیہ نے بھی ان کو دیکھا تھا، اور شاہزر واپس بیٹھتا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ طاہرہ چاچی تو نہیں تھی جنہیں وہ جانتا تھا، جن کی ذات میں ایک غرور ہوا کرتا تھا، جن کی آنکھیں سے دیکھ کر شعلے برسانے لگتی تھی تو زبان سے نکلے طنز کے تیر اس کا سینہ چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ آج وہ نادم سی جھکی آنکھیں اور ہونٹوں کا قفل اسے بےقل کر گیا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا، دل پر بڑا بوجھ کچھ اور سوا ہوا تھا۔ اسے کبھی اتنی تکلیفیں ان کی نفرت سے سہتے ہوئے نہیں ہوئی تھی جتنی آج انہیں یوں شکستہ حال دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ماحول میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی جسے اس کی آواز نے توڑا تھا۔ چاچو اب اجازت ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، گھر جا کے آرام کروں گا، مزید وہاں بیٹھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ وہ بول پڑا۔ منصور حیات نے اسے روکنا چاہتے تھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر واقعی ہی لگتا تھا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ کھانا کھا کر ہی تم لوگ جاتے، مگر تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، اس لیے روکوں گا نہیں۔ ہانیہ بیٹا جو اپنی چیزیں لے آؤ، اسے کہتے ہوئے ساتھ ہانیہ کو بھی مخاطب کیا تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں، اس کی طرف دیکھ کر بنا مخاطب کیے کہتی اوپر چلی گئی۔ انہیں چھوڑنے باہر منصور حیات کے ساتھ طاہرہ بھی آئی تھی، ہانیہ کو گلے لگایا تھا، جبکہ شاہزر کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود زبان سے اللہ حافظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ منصور حیات نے دونوں کو خوش دلی سے مل کر رخصت کیا تھا۔ ہانیہ پلیز آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گا۔ اسے اپنی شرٹ پریس کرتے دیکھ کر وہ الجھن سا اسے روک گیا، لیکن کیوں؟ چہرے پر دوستانہ مسکان لی وہ بنا ہاتھ روکے ایک نظر اس کے خفا سے چہرے پر ڈالتی مسرور سی بول رہی تھی۔ اس کے انداز شاہزر کو چونکا رہے تھے۔ کوئی اتنی جلدی کیسے سمجھوتے کی راہ پر یوں آسانی سے چل سکتا ہے؟ شاید نہیں، یقیناً ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب اسے دیکھتا وہ بیزار ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ رکا تھا، سر اٹھا کر دروازے کے فریم میں کھڑے سے شخص کو دیکھا تھا جو اب اپنی اس بے رخی کے ساتھ بھی اپنا سا لگنے لگا تھا۔ لیکن تب آپ اکیلے تھے اس لیے سب خود کرتے تھے، مگر اب میں موجود ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ کندھے کچا کے کہتی وہ پر اعتماد لگ رہی تھی اپنے لفظوں سے، اسے بہت کچھ باور کرانا چاہ رہی تھی جیسے سے اب تک کو نظر چلا رہا تھا۔ اب بھی وہ لاجواب ہوا تھا، بنا کچھ کے وہاں سے ہٹ گیا تو ہانیہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ پچھلے 10 دن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو مختصر جواب موصول ہوتا تھا۔ اس کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا، اس کی ہر ضرورت کا بنا کہے خیال رکھتا تھا، مگر بولے سے بھی اس کے
बोले से भी किसी अपनायत या बेतकल्फ़ी का इज़हार नहीं करता था। घर में एक मुलाज़मा का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। वो खुद से इसके काम करने की कोशिश करती थी। इस बात से भी जब कभी करती तो पहल खुद ही करती थी, मगर वो था कि अपने खौल से बाहर आने को तैयार नहीं था। वो इसे यूँ जाता देख कर दिल महसूस होकर रह गई थी। फिर जैसे हर सोच जैसे झड़क वो जल्दी से हाथ चलाती, इसकी शर्ट हैंग करती, इनके वार्डरोब में लटकाया था और खुद किचन की डाली थी। मोमन खाना मुलाज़मा ही बनाया करती थी, मगर आज खिलाफ़े मामूल शाहज़ाद जल्दी घर आ गया था तो वो कुछ ख़ास बनाना चाहती थी, पर इसे खाने में पसंद क्या था ये भी तो मालूम नहीं था। कुछ सोचकर मंसूर हयात को कॉल में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? कॉल रिसीव होती है वो खुशगवार आवाज़ में बोली थी, वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी? इसकी आवाज़ में मौजूद खनक कई नीयत सरशार कर गई थी। मैं भी ठीक हूँ अब्बू, आपसे एक काम था। दरअसल मैं आज शाज़र की पसंद की कोई डिश बना के इन्हें सरप्राइज़ देने का सोच रही थी, पर मुझे तो इनकी पसंद का पता ही नहीं है और अगर इनसे पूछूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। बेचारगी से कहती, इसने बात इस अंदाज में की थी कि बोले से भी मंसूर हयात को इनके बीच के तनाव की भिनक तक ना पड़ी थी, बल्कि वो तो बेटी को अपने घर घर गृहस्थी में खुश देखकर पुरसकून हो गई थी। इसकी बात पर हल्का सा तबस्सुम इनके लब्बों पर बिखरा था। तो बेटा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं बताता हूँ ना। साहबजादे के खाने में क्या पसंद है, इन्हें शक भी नहीं हुआ था और इसका काम भी हो गया था। हानि ने सुख का सांस लिया और यूं ये मसला भी हल हुआ था। और कुछ देर और इनसे बात करती वो किचन में आई थी। मुलाजमा को हदायतें जारी करती वो काम कर रही थी। टेबल सजाकर एक नज़र सब देखकर मुतमिन सी वहाँ से स्टडी रूम की तरफ आई थी। दरवाज़ा हल्के से नॉक करती वो ज़रा सा सर अंदर किया था। वो आवाज़ पर इसकी जानी मतवज्जो हुआ था। खाना लगा दिया, आ जाए कहकर बिना इसकी जवाब का इंतजार किए वो उल्टे कदम वापस हो ली थी। ठीक 5 मिनट बाद वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। खाना निकालने को हाथ बढ़ाते देखकर वो खुद इसे सर्व करने लगी थी। वो होंठ भींच कर हाथ पीछे खींच गया। पालक गोश्त और फ्रूट ट्रैफल देखकर इसे हैरत हुई थी और इसके चेहरे के तासुरात ने हानि को मजा दिया था, जिससे सारी मेहनत वसूल होगी। आज मैंने खुद खाना बनाया है, इसने मुस्कुराकर जैसे खास तौर पर बताया था। शाहज़ाद ने आंखें उठाकर से देखा और अगले ही लम्हे वो बेतासुर चेहरे के साथ खाने में मशगूल हो गए थे। हानिया हाथ रोके से देख रही थी। दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी कि शायद वो अब तारीफ करेगा, मगर इसे सर झुका कर खाते देखकर इसका दिल बुझा था। शाहज़ाद ने ज़रा के ज़रा इसकी जानिब देखा था और अब अभी तक ऐसे ही बैठी थी। आप भी शुरू कीजिए, हानिया नरम सी आवाज़ में से कहता वो वापस अपनी प्लेट पर झुक गया था। इसके लहजे में इसके लिए ख्याल था, मगर अपनायत का एहसास नहीं था। हानिया बेदिली से अपनी प्लेट में सार निकालने लगी थी। खाना खाकर बिना कुछ के वो वहाँ से चला गया था। इसे यूं ज़्यादा देख कर इसे दुख हुआ था, पर अगले ही लम्हे इसने खुद को तसल्ली दी थी। फिलहाल इसके लिए यही काफ़ी था कि इसके हाथ का बना खाना इसने बड़ी इस कदर अकबत से खाया था। कोई बात नहीं जनाब, देखते हैं आपकी बेरुखी की ये दीवार कब तक हमारे दरमियान हारी रहती है। इतनी आसानी से हार मानने वाली तो मैं भी नहीं। मुस्कुराते हुए अब वो दिलजमी से खाने में मसरूफ़ हो गई थी। सुबह ऑफिस की तैयारी करते वक्त वहाँ मौजूद रहती थी। इसकी लाख लाना के बावजूद वो इसकी तैयारी में मदद करवाती थी और वो सिर्फ इसे रोकता रह जाता था। इस वक्त भी यही हो रहा था जब अचानक ही वो अपना टेम्पर लूज कर गया। स्टॉप इट हानिया, इट्स इनफ नाउ। इसे अपने शूज उठाता देखकर इसके जब्त का पैमाना झलक उठा था। हानिया इस धाड़ पर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। आपको एक बात कही समझ क्यों नहीं आती? मना कर रहा हूं ना मैं आपको सब करने से। अब की बार मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरा कोई भी काम करने की आपको जरूरत नहीं है। सदस्पार्ट सी आवाज में बोलता हुआ उसके हाथ से चपड़ने के अंदाज में अपने शोज लिए थे। हानिया ने बेयकीन नजरों से इसका ये जहराना अंदाज मुलाजा करी थी, जो इसके लिए बिल्कुल नाशाना था। इसकी सहमी हुई आंखों में नमी की तय उतरी थी, जिसे से नजर चुराते वो सरात से नंगे पाँव ही जूते हाथ में लिए उठाए बाहर निकल गया था। इसके जाने के बाद इसका सख्ता टूटा था, जिसके साथ एक आंख से एक मोती टूटकर गाल पर लड़कता चला गया। वो बेड पर बैठती चली गई, आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। वो कमजोर नहीं थी, मगर इस शख्स की बेरुखी इसे आस्ता आस्ता तोड़ रही थी। अपने लड़ते हाथों को देखकर वो बे आवाज रो रही थी। वो सुबह से डांट तो आया था, मगर इसके बाद सारा दिन इसके अपने जहन और दिल पर कसाफत तारी रही थी। तस्वर के पर्दे पर बाबर दो सहमे हुए बेयकीन से खूबसूरत नैन झिलमिला रहे थे और इसकी बेसुकूनी का बायस बने थे। पूरा दिन इसका ध्यान इसकी तरफ लगा रहा था। रात को घर थोड़ा लेट वापस आया। पहली बार इसे वो अपना इंतजार करती कहीं दिखाई नहीं देती। हैरत हुई थी। वो भले इस बात का इकरार नहीं करता था, मगर ये सच है कि उसके वजूद का आदी होता जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुलाजमा ने इससे आने पर खाने का पूछा था। ये जिम्मेदारी भी हानिया ने अपने से ली थी। मुलाजमा को खाना लगाने का कहकर उस सीढ़ी की जानिब बढ़ रहा था, जब इसकी आवाज़ में इसके कदमों को जकड़ लिया था। साहब जी, बीबी के लिए भी खाना लाऊं? और इस सवाल पर वो चूका था। दिल की हालत से घबरा कर वो कितनी देर सीढ़ियों पर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। जवाब में मुलाजमा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो तो आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। खाने में क्या बनाना है पूछने गई थी तो कहा जो दिल चाहे बना लो। उन्होंने तो वो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, वह सादगी से बता रही थी। और ये सुनकर शाहज़ाद का दिमाग भग से उड़ा था। ठीक है, आप खाना लगाएं, हम दोनों अभी आते हैं, अपना लहजा नॉर्मल रख कर कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे तक आया था। दरवाज़ा खोलकर जूं ही अंदर कदम रखा, सामने सोफे पर वो इसको पुरसुकून अंदाज में बैठी किसी किताब के मुताले में मगन नजर आई थी। इसके आने का मालूम होने के बावजूद में इसने सर नहीं उठाया था और ना ही हमेशा की तरह इस पर सलामती भेजी थी, यानी कि नाराजगी का खुल्लम खुला इजहार किया गया था। और शाहज़ाद जो कभी इसकी तवज्जो पर नाला होता था, अब इसकी बेइतनाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हानि क्या तमाशा है,
आप क्यों जानबूझ कर मुझे तंग करी? इसके सर पर पहुंचकर वो जिज हुआ कह रहा था। जवाब में ना तो इसने इसकी जानिब निगाह की थी और ना ही मुंह से कुछ बोला था। सर झुकाए निगाहें अपनी किताब में पकड़ी, हाथ में पकड़ी किताब में मरकज़ की ही रही थी, जैसे इसके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही ना हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी तवज्जो अपनी तरफ ना होते देखकर वो इसके हाथ से किताब झपट चुका था, जिस पर हानि ने हैरान होकर निगाह पर की थी। ज़ब्त के मारे सुर्ख पड़े चेहरे पर तने हुए नकोश लिए वो इसे घूर रहा था। एक पल के लिए तो इसके तासुरात देखते वो डरी थी, लेकिन फिर अगले ही पल अपनी अज़ली तमाद के साथ गोया हुई। आप क्या कहा है मैंने, अब क्या किया है मैंने? हैरान होती ना समझी के आलम में वो बोली तो कुछ पलों के लिए वो इससे बस देखता रह गया। फिर खुद पर काबू पाते गहरा सांस लिया। खाना क्यों नहीं खाया? बड़े तहम्मुल से ठहर कर पूछा गया। धड़कते दिल पर काबू पाते बेजार व पुरसकून सी उठी थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे इसके मुकाबले इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। मेरी मर्जी, जिस तरह मैं आपके किसी काम में दखल अंदाजी की मतलब नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह आप भी मेरे किसी अमल के लिए मुझसे बापर्स नहीं कर सकते। बेखौफी से एक लफ्ज़ आराम से अदा करते अपनी बात मुकम्मल करके वो इसके पास से गुजर कर आगे बढ़ना चाहती थी, जब इसके बाजू को दबोच कर इसे वापस पहले वाली पोजीशन पर खड़ा करता हुआ अपनी सहारा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ गया था। इसका मामूल से तेज हुआ तनफ्फुस हानि की पेशानी से टकरा रहा था। वह बिल्कुल इसके करीब खड़ा था, यहाँ तक कि वो इसके लिबास से उड़ती परफ्यूम की महक को भी अपने इर्द गिर्द खसार बनाता हुआ महसूस कर रही थी। तो अब आप मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी? शायद तंज कर रहा था। इस आंखों से फूटती शोलाबान शुआएं इसके चेहरे पर फैली सुर्खी का बायस बन रही थी। गुस्से में इसे इस वक्त अपनी पोजीशन का भी एहसास नहीं हुआ था, मगर हानिया के लिए इसकी इस दर्जा गुर्बत पर इस वक्त सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इसकी किसी बात का जवाब देती नजरें आप शर्म के बार से झुकती शर्ट के ऊपर दो खुली बटनों से झांकते सीने के एन दरमियान काले तिल पर अटक गई थी। इसे यूं खामोशी से अपना निचला लब काटते देख इसका गुस्सा जरा ठंडा पड़ा था। इसका हाथ पकड़कर खींचने के अंदाज में वो इसे अपने साथ ले नीचे आया था। अब की बार हानिया ने भी कोई मजामत नहीं की थी। वो चुपचाप आराम से इसके साथ खींची चली आई थी। मुलाजमा को देखकर शाहजहां ने इसका हाथ छोड़ा था, जो खाना टेबल पर जाकर इन्हीं की आमद का मुंतजिर थी। ठीक है, आप जा सकती हैं, इसके कहती वो वहां से चली गई थी। तो किचन में जाकर सिंक में ही हाथ धोकर वो वापस आया था और डाइनिंग टेबल पर बैठा। अब शावत से बैठ जाएं। वो इसका सर झुकाए अपने हाथों के नाखूनों पर अंगूठा फेरते खड़ी थी। इसकी आवाज़ पर वाकया शराफत का मुजाहरा करते बैठ गई थी। शाहजहां ने पहले इसकी प्लेट में साना डाला था, अब वो खुद खाने का तरदीद करेंगे या नवाला बनाकर भी मैं ही खिलाऊं? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो कह रहा था, और सुबह से लेकर अब तक इसके चेहरे पर सजी पहली मुस्कान थी। आने से देखते चटपटा कर अपनी प्लेट पर झुकी थी। पिछले 15 मिनट में वो जिस जुर्रत का मुजाहरा कर चुका था, कुछ बैद भी ना था कि वो अपने कहे पर अमल कर जाता। इसकी इस दर्जा फरमाबरदारी पर शाहजहां को हंसी तो बहुत आई, मगर वो जब्त कर गया था। खाने के दौरान दोनों में किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी। खाना खाकर वो उठा था, जाते जाते एक लम्हे के लिए इसके पास रुका, जो अब बर्तन समेट रही थी। फारिग होकर एक कप कॉफ़ी बना दीजिएगा, मैं स्टडी रूम में हूँ। इसकी पुश्त को इसने खुशी भरी हैरत से देखा था। अपनी इस पहली कामयाबी पर वो मसरूर सी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बेख्तियार इसके मुंह से निकला था। और फिर अपनी इस बात पर वो खुद ही हंस पड़ी। से हंसी की जलतरंग ने इसके घर के दरो दीवार को भी मसरूर कर दिया था, जो एक अरसे से खुशियों भरी सातों से महरूम रह रहे थे। शाहजहां का बर्थडे था। मंसूर हयात ने सुबह सुबह इसे कॉल की थी। हानिया को भी कुछ दिन पहले ही इसका आईडी कार्ड देखकर मालूम हुआ था कि और तब से वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और इस दिन का अभी 2 दिन पहले ही अम्मी के साथ मार्केट गई थी, तो इसके लिए रेस्ट वॉच भी वो गिफ्ट के तौर पर खरीदी थी। वो आज खास एहतमाम करना चाह रही थी। पहले इसने सोचा था कि अम्मी अब्बू और वजदान को बुला कर छोटी सी पार्टी ही रख ले, फिर खुद ही ये इरादा तर्क कर दिया था, न जाने से ये बात अच्छी लगे ना लगे को। इसी कैफियत में बिलाखिर इसने डिसाइड किया था कि वो खुद अकेले ही इसे छोटा सा सरप्राइज देगी। केक इसने खुद बेक किया था। इसकी पसंद का डिनर भी खुद ही रेडी करते वो बिरयानी को दम पर मुलाजमा को हदायत जारी करती खुद तैयार होने गई थी। शाहजहां की शाम में कॉल आई थी कि वो थोड़ा लेट आएगा, और ये भी इसके लिए अच्छा हुआ था। पहली बार इतने दिल से तैयार हुई थी। लाइट सा मेकअप किए, बालों को समेट कर एक कंधे पर डाले, दूसरे कंधे पर जमा दुपट्टा, वो नेवी ब्लू एम्ब्रॉयडरी कुर्ते और वाइट कैपरी में बहुत प्यारी लग रही थी। नीचे आकर मुलाजमा ने इसके क्वार्टर में रवाना करते घर का अंदरूनी दरवाजा बगैर लॉक किए छोड़े। टेबल पर गुलाब की पत्तियों के दरमियान सजा केक और टेबल के तराब में दी की शक्ल की जल्दी कैंडल्स माहौल को फसू खेज बना रही थी। और सब देखकर मुतमिन हुई और दरवाजे के पास से चक्कर काट रही थी। इसकी गाड़ी का महसूस हारम बजा था। हानि ने झट से लॉन्च की लाइट्स ऑफ की थी और खुद मोबाइल की स्क्रीन रोशन करती टेबल तक आई थी। अब वो धड़कते दिल के साथ बस इसकी आमद की मुंतजिर थी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला था। बाहर जल्दी लाइट्स रोशनी की मध्यम सी लकीर अंदर पड़ी थी। घुप अंधेरा देख से तजुब हुआ था। आगे बढ़कर दीवार पर हाथ मारते लाइट्स रोशन हुई थी। मोहल्ले यकदम रोशनी में नहा गया था और शाहजहां की आंखें भी चंदिया गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हानि की पुरजोश खूबसूरत सी आवाज़ पर वो चौंका था। सामने का मंजर देखकर वो हैरत में डूबा खड़ा था। सजी सवरी सी हानि और ये सब एहतमाम एक ख्वाब जैसा ही तो था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और इसका दिल इसके गुलाबी होंठों में खिलती मुस्कान में ही कहीं डूब कर डोल कर रह गया था।
ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ آگے بڑھا، ان پرشوق آنکھوں میں کہیں جذبے تھے، وہ یکدم معمول سے زیادہ روشن ہوئی آنکھیں بہت عقیدت سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ہانی کے ہونٹوں پر مسکان دوڑا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ان کانچ سے چمکتے نینوں کی تاب نہ لاتے جھکی تھیں، اور یہ منظر کتنا روح پرواہ تھا کہ کوئی شاذر حیات کے دل سے پوچھتا یہ خواب ہے تو بہت جان لیوا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کی کھوئی کھوئی سی گمبھیر بھاری آواز اور دلکش لہجہ ہانیہ کو گلنار کر گیا تھا۔ ان آرزوں کے نیچے مومی قندیلیں روشن ہوتی انہیں اور دلکش بنا رہی تھی۔ شاذر محوس سا اس سے دیکھ رہا تھا، کتنے ہی لمحے اس طلسم کی قید میں گزرتے چلے گئے کہ کاٹے ہانیہ کو اس کی بولتی خاموشی سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار وہ بندم آواز میں بول اٹھی تھی، اور لمحوں کا فسو چھنگ سے ٹوٹا تھا۔ شاذر جیسے کسی خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوا تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا گیا، چہرے پر کچھ دیر پہلے کی نرمی تلخی میں بدل گئی تھی۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آتا نہیں سب چونچلوں کی۔ اس کی آواز یکطرف سپاڑ اور سرد ہوئی تھی۔ ہانیہ اس کے بدلے انداز اور آواز پر پریشان سے تکنے لگی۔ میں تو بس ایسے ہی اس کے انداز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ تھینکس آپ نے اتنا کیا، پر آئندہ کچھ بھی کرنے کا تردید مت کریے گا۔ اس کی دلکش سجے سراپے پر سے نظر ہٹاتا وہ دل کے اندر مچلتے فطرتی جذبات کے شور سے گھبراتا ہوا دوڑ ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کو خفت نہیں آن گیا تھا۔ میں کھانا کھا کر آئی ہوں، آپ کھا لیجیے گا، میرا سر درد کر ہے، آرام کروں گا، پلیز ڈسٹرب مت کریے گا، روکھے سے لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینیہ تک چڑھتا چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ حیرت صدمے کے ملے جلے احساسات کے ذریعے سر گردن موڑ کر دیتی رہ گئی۔ وہ جب بھی اس کی جانب ایک قدم بڑھاتی تھی، وہ 10 قدم مزید دوری بڑھا لیتا تھا، اور یہ کھیل اب اسے تھکا رہا تھا۔ سامنے سجی ٹیبل اپنی بے وقتی پر ویسے سجی رہ گئی تھی۔ ان کینڈلز کی مدھم پڑتی روشنی بھی افسردہ سی معلوم ہوتی تھی۔ اس سے پہر اچانک ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کالے بادلوں نے نیلے آسمان پر ڈیرے جمائے تھے۔ وہ بھی معمول کی نسبت جلدی آفس سے واپس آ گیا تھا۔ گھر میں گونجتی ہانی کی پرمسرت ہنسی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لانچ میں برجمان وجدان کو دیکھ کے اس خوشی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وجدان اٹھا تھا۔ ہانی کے مسکراتے لب بھی سمٹ گئے تھے۔ شاذر کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ انسانی فطرت ہے، جب دل پر بدگمانی کی تہ جمی ہو تو سامنے والی کی عام سی باتوں کو بھی خاص رنگ دے دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم شاذر بھائی، کچھ جھجک کر اس نے وجدان سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑا تھا کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی سے بنا کام کے دوستانہ انداز میں نارمل کزنز کی طرح بات کی ہو۔ اب ایک دم سے اتنی عزت دینا عجیب ہی لگ رہا تھا، اور اس کی حالت اوکورڈ بھی ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اور آج ادھر کا راستہ کیسے بول کے مسکرا کے اس سے بلگیر ہوتے اس کی حالت سمجھتے وہ پہل کر رہا تھا۔ وجدان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو بھی ڈھارس ہوئی تھی، اور وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ کم سے کم اس کے گھر والوں کے سامنے تو اس کا مان رکھ رہا تھا۔ میں ہانیہ آپی سے ملنے آیا تھا، پر اعتماد شوق سا۔ وجدان اس وقت نروس سا دکھائی دے رہا تھا۔ تو یار منمنا کیوں رہے ہو؟ ڈنگے کی چوٹ پہ کہو کہ تمہاری ہانیہ آپی کا گھر ہے، جب چاہے آؤ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ دوستانہ لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس کے لیے پانی لاتی۔ ہانیہ کے لیے اس کا یہ بے تلفانہ انداز بڑا خوش آئندہ تھا۔ بیٹھو۔ ہانیہ کے ہاتھ سے پانی لیتے وہ اس سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گلاس واپس اس کے پکڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ میں چینج کر کے آتا، مسکرا کر وجدان کو کہتا وہ اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں واپس سے نشست سنبھال چکے تھے۔ میں ویسے ہی شاذر بھائی سے اتنا کترا رہا تھا، اتنے نائس سے تو ہیں۔ وجدان اس کے جانے کے بعد گہرا سانس لیتا مسکرا کر بولا تھا، میں نے بھی کہا تھا تم نے ویسے ہی انہیں ہوا بنایا ہوا تھا۔ سر جھٹک کر ہانیہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں تو میری کون سی اتنی واقفیت ہے، ان سے کبھی مسکراتے تک تو نہیں دیکھا۔ مجھے لگا روڈ سے ہوں گے۔ اب وہ کھلے دل سے تصبرہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں شاذر بھی کپڑے چینج کرتا واپس آ گیا تھا۔ وہ دونوں موسم سے لطف اندوز ہونے باہر لون میں چلے گئے تھے، تو ہانیہ نے موسم کی مناسبت سے پہلے سے تیار کیے پکوڑوں کا سامان فریج سے نکالا تھا۔ پکوڑے فرائی کرتی اور ساتھ وہ چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد لون میں ہی ان تینوں نے چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کیے تھے۔ اس بیچ وجدان کی ہچکچاہٹ بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ ہانیہ آپی، آپ کی شادی کے بعد میری تو موجیں ہو گئی ہیں، میری ایک دم سے ویلیو بڑھ گئی۔ وہ گھر جہاں ہانی ہانی کی آواز گونجتی تھی، اب وہاں وجدان کے نام کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ قسم سے بڑا مزہ آتا ہے، میرے بس میں ہوتا نا تو تمہاری شادی بچپن میں ہی کرا دیتا۔ وجدان چائے کا سپ لیتے ساتھ ساتھ پھلجھڑی بھی چھوڑ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی لافزانی پر شاذر کے سامنے خفت کا شکار ہوتی سے گھور رہی تھی، جو اس کی باتوں سے لطف اٹھاتا چائے کی چسکے لیتے مسکرا رہا تھا۔ تم تو ہو ہی جل ککڑے، امی ابو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی خجلت مٹانے کو وہ دو بدو بولی تھی۔ شاذر حیرت و خوشی سے ان کی آپسی نوک جھونک سن رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نہیں آتا، وہ ہانیہ کا یہ ڈنکے کی چوٹ پر جواب دینے والا انداز دلجذب سے پتہ ہے آپی سب کہتے ہیں کہ میں تم پر گیا ہوں۔ اس نے بھی فوری حساب چکتا کیا تھا۔ مزید کوئی جواب دینے کی بجائے ہانیہ نے سے گھرنے پر اکتفا کرتے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے تھے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ دونوں پورچ میں کھڑے تھے۔ محتاط بارش چھم چھم زمین کو سراب کرتی جا رہی تھی۔ وہ چہرے پر خوشی کے رنگ لیے محبت سی باہر دیکھ رہی تھی۔ برستی بارشوں کی تو وہ دیوانی تھی۔ وجدان کے پاس آ کر وہ کھڑی ہوئی تو اس نے شرار سے اس کو ٹوکا مارا تھا۔ ہانیہ اس کو دیکھا تھا
हानिया ने इसको देखा था, वो आंखों में इससे कोई इशारा कर रहा था। हानिया खफीफ सा मुस्कुराती नफ़ी में गर्दन हिला के शाहजहां ने कनखियों से ये सब देखकर भी बेखबरी का तासुर बरकरार रखा था। पता है शाहजहां भाई, हानिया आप ये बारिश की दीवानी है। जब कभी भी गर्मियों की बारिश बरसती है तो घर में ऐसा कोई नहीं बचता जिसे खींचकर ये लॉन में ना लेकर जाए, हत्ता कि अम्मी भी नहीं बच पाती। वरदान मुस्कुराते हुए शरीर लहजे में से बता रहा था और हानिया दिल ही दिल में से कोस रही थी, घामड़ कहीं का सारे ही राज खोल कर जाएगा। इसने तिरछी निगाहों से शाहजहां का चेहरा देखा था जो मुस्कुरा तो रहा था मगर से हमेशा की तरह बेतासुर लगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो ऑफिस से आते वो बारिश में भीग गया था और किस कदर खौफजदा सा घर वापस आते ही कपड़े चेंज करते किस हद तक झंझलाहट का शिकार हुआ था। वो सब बचपने की बातें थी। वजदान तुम भी क्या लेकर बैठ गए हो, कह कर इसने मौजू बदलना चाहता। वाह पे, यानी कि 2 माह पहले तक तुम्हारा बचपन का पेड़ जा रहा था और अब शादी के बाद एकदम तुम बड़ी हो गई। शाह से बोलते हुए इस पर हंसा था। शाहजहां बस इन दोनों को देख रहा था। शादी के बाद इंसान बदल जाता है, पहले वाला नहीं रहता। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आम से अंदाज में कहते आखिर में इसे छेड़ा था। ये बंदर आपी तुमने किसको कहा है? दोनों हाथ कमर पर टकाए हुए पूरी तरह इसकी तरफ घूमता खालिस्तान लड़ने के अंदाज में पूछ रहा था। लफ्ज बंदर इसे बुरी तरह चुभा था। इन दोनों के दरमियान एक नई बैच छिड़की थी जबकि शाहजहां के कानों में बस इसका एक ही फिक्रा गूंज रहा था, शादी के बाद इंसान बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। एकदम हर चीज से दिल उचाट हुआ था। ठीक कहा हानिया मंसूर हयात, शादी के बाद इंसान बदल जाता है और इससे सूरत तो लाजमी बदल जाता है जब जीवन साथी ही मनो मंशा के खिलाफ हो। और तुम क्यों बारिश मेरे साथ इंजॉय करने लगी हो? वो तो तुम अपनों के साथ करती थी और मैं तो सिरे से तुम्हारा अपना ही नहीं। तल्खी से सोचता वो इन दोनों पर से नजरें हटाए। अब बाहर बरसती बारिश को देखते अंदर ही अंदर अपनी खुद साख्ता गलफहमी की आग में लम्हा लम्हा सुलग रहा था। इससे से चंद कदमों की दूरी पर खड़ी हानिया इसके दिल की कैफियत से यकसर अनजान थी। हानिया ऐसे पुकारता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ था जो बेड पर बैठी कपड़े तय करने में मसरूफ थी। पुकार पर सर उठा के से देखा जो अब उजरत में वार्डरोब के ऊपर से छोटा सफरी बैग उतारा था। कल मैं किसी काम से 2 दिन के लिए बहावलपुर जा रहा हूँ, आप सुबह तैयार रहिएगा, आपको चाचू की तरफ ड्रॉप करता जाऊंगा। इसे इत्तला करते वो बैग किसी की तरफ इसी के पास बेड पर रखे खुद वार्डरोब को खोले कपड़े निकाल रहा था। हानि ने इसकी पुश्त को देखा था, कुछ कहने के लिए लब खोले थे, फिर इरादा तर कर दिए। पिछले कुछ दिनों से वो परेशान लग रहा था। इसने एक बार भी इसने एक बार इसने 1-2 बार पूछा मगर वो टाल गया था। इसने भी चुप सदा ली थी। तयशुदा कपड़े उठाकर वार्डरोब में रखे थे। तब तक वो बैग तैयार कर चुका था। मोबाइल की भी बची थी। वो कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया था। हानिया वॉशरूम जाकर वजू किया था। वो नमाज की नियत बांधे खड़ी थी। जब वो लौटा था चेंज करता अपनी जानिब आकर लेट गया था। दुआ मांगकर वो उठी थी। जाए नमाज समेट कर गर्दन के आगे से दुपट्टा ढीला किया था। बिस्तर पर वो सीधा लेटा हुआ था। इसका साकत वजूद बिना किसी जनिश के पड़ा था। आसगी से इस तक आकर इसके वजूद पर फूंक मारी थी। मोहब्बत भी अजीब जज्बा है, सामने वाले की बेनियाजी कभी कभार से और बढ़ाती चली जाती। हानि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके दिल के कोरे कागज पर शाहजहां हयात का नाम जली हुरूफों से लिखा गया था जिसे अब इसकी बेतनाई भी मिटा नहीं पा रही थी। वो मरीज मोहब्बत बंदी जा रही थी और मर्ज था जो हर रोज बढ़ता जा रहा था। मगर ये भी सच था कि हानिया शाहजहां हयात को मीठा सा दर्द लिए ये मर्ज जी जान से प्यारा था। लाइट्स बंद कर दे, दूसरी जानिब आकर वो लेटी थी। कमरे में साइड लैम्प की धीमी पीली से रोशनी फैली हुई थी। हानिया इसके चेहरे का नीम रुख इसकी तरफ करवट लेते बहुत गौर से देखा था। वो सोते भी बेचैन लगा था। कोई तो परेशानी थी मगर क्या वो समझने से कासिर थी? वो सो गया था इसी यकीन के साथ कि इसने हाथ बढ़ाकर बेख्तियार इसके माथे पर बिखरे बालों को समेटा था। फिर हाथ इसके बालों में ठहर गया था। इसकी नरम उंगलियां अब आस्ता आस्ता इसके बालों में चल रही थी। मुझे नहीं पता आपको क्या बात परेशान कर रही है शाहजहां, मगर मुझे आपको यूं देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत सुना था कि निकाह के बोल में बड़ी ताकत होती है, पर अब जब खुद को देखती हूँ तो इस बात पर यकीन सा होने लगता है। मगर ऐसा क्यों होता है? ये जज्बा सिर्फ एक ही इंसान को अपनी लपेट में ले लेता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पर एक सा असर अंदाज हो? काश मेरे और आपके मामले में ऐसा कुछ हो जाए। आप अच्छा नहीं करे मेरे साथ, खुद तो बिना पूछे पूरे के पूरे दिल पर काबज हुए बैठी हूँ और मैं जो आपके दिल के दर पर आज का दिए जलाए दरवा होने के इंतजार में बैठी हूँ, वहां न जाने ऐसा कौन सा जंग आलूद कफल डाल रखा है जो मेरी लाख कोशिशों पर भी खुलने में नहीं आ रहा। इतने संग दिल तो मत बने। अब अब्बू तो कहते हैं कि आपका दिल इंतहा का नरम है, फिर मेरे लिए क्यों सीसा पलाई दीवार बन बैठे हैं? और दिल की ज़बान में इससे से गिला कर रही थी। मोहब्बत भरा शिकवा जो फिलहाल ज़बान से करने का हक इससे दे नहीं रहा था। इसका हाथ अभी भी इसके बालों में सिरक रहा था और वो जो कच्ची सी नींद में इसकी उंगलियों का मसूर कोन रूह अफ़ज़ा लम्स पाकर जाग गया था मगर अपने सोने का तासुर कायम रखे पड़ा था। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया था। ज़हनी जज्बाती तौर पर वो जिस कैफियत का शिकार था वहाँ किसी अपने की अपनाइत की शिद्दत से तलब हो रही थी और वही एहसास इसे हानि की इस वक्त की कुर्बत ने बख्शा था। वह बेख्तियार हुआ था। बिना अपने जागने का एहसास कराए वो इसकी जानिब करवट लेता, इसे अपने बाजों के मजबूत खिजाब में कैद करता, अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा गया था। वो खुद तो पुरसुकून हो गया था मगर इसके दिल की दुनिया में तलातुम बर्पा कर गया था।
ہانی اس کی اس سے اچانک کی جسارت کے لیے قطع تیار نہیں تھی۔ وہ دم سدائے اس کی باہوں کے حصار میں پڑی رہی تھی، سانسیں گھٹنے لگی تھی۔ اوپر سے شاہزر کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن میں محسوس کرتے اس کے دل جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ قربت پر کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئی تھی، چہرہ شرم کے احساس کے تحت دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے تھے، مگر پھر اسے سوتا جان کے سنہ ہتھیلی سے ماتھے پر چمکتے شبنم کے قطرے صاف کیے تھے۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر نیند کی وادی آج مہربان ہونے کو آ ہی نہیں رہی تھی۔ مگر ساتھ لیٹے وجود کی نیند بڑی گہری اور پرسکون تھی، نہ جانے رات کے کس پل اس کی آنکھ لگی تھی۔ آج جس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، وہ ایک چھوٹا سا دارالمعان تھا جس کے ہیڈ آفس میں وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ وہاں سے ایک خاتون اس کی سمت میں وہ نکلا تھا اور مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھتے اس کا رنگ ہر گزرتے پل کے ساتھ زرد پڑا تھا۔ اس وقت وہ انتہا کا بے چین لگ رہا تھا۔ دل کی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ایک خاتون دروازے کی جانب پشت کیے بستر جھاڑنے میں مصروف تھی۔ مہر اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی تھی اور شاہزر کو اپنے قدم بے جان ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ ہونٹ پیچھے کھڑا تھا۔ وقت کی دھول نے ان کی شبح کو دھندلا کیا تھا، مگر پھر بھی وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے اطلاع دی تھی، اور پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر آنکھیں تو ان کی بھی ساکت ہوئی تھی۔ تیمور حیات سے حد درجہ مشابہت پر اسے راہ چلتا بھی پہچان لیتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی سگی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں چلکی تھی۔ شاہزر مہر حیات کے لب پڑپڑائے تھے اور وہ بھاگ کر ان کی آغوش میں آسمایا تھا۔ وارڈن موقع کی نزاکت جان کر چپکے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور آنکھیں تو مہر حیات کی بھی متواتر بہہ رہی تھی۔ ان کے کندھے میں منہ چھپائے ان کے گرد مضبوط حصار بنائے ہوئے تھے، جیسے ذرا سا ڈھیلا چھوڑنے پر ان کی پھر سے کھو جانے کا خدشہ ہو، اور وہ اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنی نحیف بازوں میں سمونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مہر حیات کی ٹانگیں بے جان سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ شاہزر نے ان سے الگ ہو کر انہیں بستر پر اٹھایا تھا، جو خود ان کے قدموں میں بڑھتا چلا گیا۔ مہر حیات یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آئے آنسوں کی دھند بار بار آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی، اور وہ اسے یوں دیکھ رہی جیسے کوئی برسوں کا پیاسا حسرت سے پانی کو دیکھتا ہو۔ زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ وہ بھی دوزانوں بیٹھا نظریں جھکائے اپنے آنسو پی رہا تھا جیسے۔ اور پھر اس خاموش کمرے میں اس کی نم رندی ہوئی آواز گونجی تھی، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو ایک بار بھی اس 7 سالہ بچے کا خیال نہیں ہے؟ ایک بار بھی نہیں سوچا وہ آپ کے بغیر کیسے جیے گا؟ کتنا رویا، کتنا تڑپا ہوگا وہ، جس کے سر سے باپ کا سایہ تو قدرت نے لے لیا، مگر ماں کی چھایا آپ نے خود چھین لی۔ وہ گال پر بہتے آنسو کے ساتھ شکوہ کر رہا تھا، اور جو اتنے سالوں میں اس کی زبان پر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے ہر لفظ پر ان کے اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو روکے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو گئے برسوں میں دن میں نہ جانے کتنی بار ذہن کے پردے پر اس کے خاکے بناتی تھی۔ پہرو سوچتی تھی کہ وہ اب کیسا دکھتا ہوگا۔ آج جب تصور سے حقیقت کا روپ دھار کے سامنے بیٹھا تھا، تو ان کی سوچ سے بڑھ کر پیار اور وجیہ لگا تھا۔ کامتے ہاتھوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنی ممتا بھرا لمس چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو چومتا اسے اپنے سینے سے لگائے وہ نم آنکھوں سے مسکائی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں بے بس تھی۔ تمہیں چھوڑنا میرے لیے اپنی روح کو خود اپنے وجود سے الگ کرنے کے مترادف تھا۔ تمہارے بھائی کے لیے میں یہ زہر بھی پی گئی بیٹا، مگر میرا اللہ گواہ ہے تمہارے لیے میں پل پل تڑپی ہوں۔ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ وہ اب بھی یقین اور بے یقینی کی دو انتہاؤں کے درمیان میں کہیں جھول رہی تھی۔ آپ کا ایک بار بھی دل نہیں چاہا مجھ سے ملنے کو، مجھے دیکھنے کو؟ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح وہ ان کو دیکھتا ہوا ناراض سا پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، بدنصیبی میرے ساتھ تمہارا دامن بھی تھام لیتی، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اور پھر دل کو تسلی بھی تو تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے منصور بھائی تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کا چہرہ صاف کرتے اس کا گال سلایا تھا۔ وہ ان کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، ان کے قریب وہ اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم تو نہیں تھا، جو ایسی کوئی آس بھی اپنے دل میں نہ رکھے ہوئے تھی۔ مگر اب تو چلیں گی نا آپ میرے ساتھ؟ میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ ان کا اپنے گال پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر قدرت سے چومتا ہوا ذرا سا مسکراتا ہوا بنا بولے اسے دیکھے گی، جو ذرا رک کر پھر سے گویا ہوا تھا۔ جب آپ گئی تھی تب میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، آپ کو روک نہیں پایا تھا، مگر اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ماما، وہ آپ کے ڈھال بن جائے گا، میں ہر ایک سے ٹکرا جاؤں گا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ ایک بار ان کا نم چہرہ صاف کرتا ہوا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بنا بنائے تیمور حیات صرف شکل شباہت میں ہی نہیں، عزم اور حوصلے میں بھی باپ کا پرتو تھا۔ ان کا دل بوسا کہ نہیں تمہیں دیکھ لیا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی۔ شاہزاد تمہارے ساتھ جا کر میں تمہارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی بیٹا، میں ایک بار پھر سے دھتکار دی جاؤں گی، کہتے ہوئے ان کی آواز میں کہیں سلگتے غم گریہ واضح تھے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ماما، اور نہ ہی آپ کو ہونی چاہیے۔ اتنی سزا بنا جرم کے کاٹ کر بھی دل نہیں بھرا آپ کا، پلیز مزید نہ خود کو تکلیف دے اور نہ مجھے اذیت کا شکار کرے، میرے لیے بس آپ اہم ہیں۔ میں کسی کو زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آپ کو لے کر کسی اور ملک چلا جاؤں گا، مگر آپ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا، وہ اٹل انداز میں کہتا ضد پر اتر آیا تھا۔ مہر نے دیکھا
था। इन आंखों में बैक वक्त कुछ पाने की खुशी के साथ साथ खो जाने का खदशा भी हलकोरे ले रहा था। बहुत आस से वो इनके जवाब का मुंतजिर था। उन्होंने इस बात में सर हिलाया था और वो खुशी के मारे पुरजोश सा इनसे लिपट गया था। फिर वो वहाँ बहुत सी नम आंखों ने ये मंजर देखा था। वो अपनी माँ को लेकर खुशी से धमकते चेहरे के साथ वहाँ से निकला था। वो ऐसी जगह थी जहाँ बहुत से बेटे अपनी बूढ़ी लाचार माँ को सोच समझ कर छोड़ जाया करते थे। ऐसे में कोई बहुत चाह से अपनी जन्नत वहाँ से लेकर जाता। बहुत से दिलों को एक मीठी सी खुशी से हमकिनार कर रहा था। वो इन्हें लेकर सीधा घर आया था। घर आकर इसने मंसूर हयात को कॉल की थी, मगर बताया फिर भी कुछ ना था। वो हानि को लेकर पहुंचे थे और सामने मेहर हयात को देखकर दोनों शर्दा रह गए थे। शाहजर इनके रूबरू आन खड़ा हुआ था। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है चाचू? वो इनको देखता पूछा था। मंसूर हयात ने नफी में सर हिलाया। तुमने साबित किया कि तुम तैमूर हयात के बेटे हो, जिसके लिए हक बात के आगे दुनिया की कोई मसलियत कोई मजबूरी मायने रखती। मुझे फख्र है तुम पर। इसके शाने पर दबाव डालकर कहती। इनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से भर गई थी। वो बेख्तियार मुस्कुरा के इनके गले लगा था। दिल की तमानियत में इजाफा हुआ था। भाभी इससे मिली, ये है आपकी बहू हानिया से अलग होते उन्होंने ही हानिया का तारुफ करवाया था। मेहरा हयात हैरत और से देखती मुस्कुरा उठी थी। फिर आगे बढ़ के से प्यार करते गले लगाया था। साथ एक शिकायती नजर बेटे पर भी डाली थी, जिसने रस्ते भर दुनिया जहाँ की बातें इनसे की थी मगर इसका जिक्र तक न किया था। वो इनकी खूबगी जान कर नजर चुरा गया था। शाम को मंसूर हयात तहरा और वरदान के साथ दोबारा आए थे। तहरा हयात शर्मसार सी माफी मांग रही थी। शाहजर और मेहर भी बड़े दिल बड़ा करके इनको माफ कर दिया था और यूं बरसों पुरानी दिलों में मौजूद कसावतें धुल उठी थी। हर चेहरा खिला खिला सा मसरूर नजर आ रहा था। चाय सर्व करते हानि ने इसको देखा था, जिसकी मुस्कुराहट आज भी होंठों से अलग नहीं हो रही थी और वो आंखें आज साथ मुस्कुराती और भी सहरंगेज हो रही थी। तारा हयात किसी की बात का वो हंसकर जवाब दे रहा था। इसने दिल से इसकी खुशियों की दुआ की थी। वो खुद भी मेहरा हयात के यूं अचानक मिल जाने और तारा हयात के सब में घुल मिल जाने पर चहकती फिर रही थी। हानि कितनी खुश थी अपने घर में। मंसूर अल्लाह पाक नजर बद से बचाए वापसी पर गाड़ी में बैठे उन्होंने मसरूर होकर ड्राइव करते मंसूर हयात से कहा था, और यकीन जानो तहरा, आज तुम्हें यूं अपनी खुशियों में शरीक होता देखकर इसके दिल में से आखिरी फांस भी निकल गई होगी। वो इनकी जानिब तशक्कुर से देखते हुए बोल कर मुस्करा दिए थे, जिसमें इनका साथ तहरा हयात ने भी दिया था। अब्दुल कदीर हयात अपने इलाके की जानी मानी कदीमी रवायत पसंद इज़्ज़तदार शख्सियत थे। इनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़े अब्दुल गफूर हयात, तैमूर हयात, समीना हयात और मंसूर हयात। उन्होंने 4 बच्चों की शादी के लिए खानदान में मौजूद रिश्तों को ही तरजीह दी थी। इनकी बीवी की वफात के बाद जल्द ही गफूर साहब की शादी कर दी गई थी। इनकी शादी अपनी चचाजाद से हुई थी, मगर शादी के 8 साल बाद भी वो औलाद की नेमत से महरूम रही थी। तैमूर और मंसूर की निस्बत अपने फूफोजाद तहरा ज़हरा से तय शुदा थी, जबकि समीना को इनकी खाला ने मांगा था। यूं हाल लिहाज से खानदान के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन इनके सुकून की नदी में अरताश था पैदा हुआ जब तैमूर हयात ने रिश्ते से इनकार करते अपनी निस्बत तोड़ने का मुतालबा किया। घर में एक हंगामा बर्पा हुआ था। अब्दुल कादिर किसी तौर पर मानने को राजी ना थे, जिसका नतीजा ये निकला था कि कुछ ही दिनों में वो अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आए और इसे अपनी बीवी के तौर पर मुतारफ करवाया। खानदान भर में ये बात जंगल में आके मानिंद गर्दिश करती चलेगी। अब्दुल कादिर खुद गर्जे, मगर अब हो भी क्या सदा था। इनकी पुप्पो ने घर आकर एक कराम मचाया था, मगर तैमूर को तो जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। वो मेहर के लिए मजबूर ढाल बने खड़े रहते। आखिर बात मेहर हयात को छोड़ने तक आ गई थी, मगर तैमूर ने साफ इनकार कर दिया। खानदान के बड़ों ने जो फैसला किया, जो होना था सो हो गया था। अब बेहतर यही कि इनको कबूल करके वलीमे के तकरीब रख ली जाए, ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके। चारों ने 4 खानदानी इज्जत और वकार को बहाल रखने को अब्दुल कादिर आमादा हो गए थे। इनकी बहनें खूब रोना धोना दिया। जहरा और तैमूर की मंगनी तो पहले ही टूट गई। तहरा और मंसूर की उन्होंने खुद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर सब बड़े बुजुर्गों की मुफामत से मंसूर और तहरा का रिश्ता बरकरार रखने पर आमादा हो गई थी। वलीमे की तकरीब में बहुत से दोस्त अहबाब को मदऊ किया गया था। वहाँ दुल्हन को किसी ने देखकर इसके स्टेज डांसर होने का इंतखाब किया था। लोग पहले ही तैमूर की निस्बत टूटने और दूसरी जगह शादी पर चैम गोइयाँ कर रहे थे। अब इनकी ज़बानें पकड़ना मुश्किल हो गया था। अब्दुल कादिर की खानदानी इज्जत और नमूस पर एक धब्बा जैसे था। इस बार इनके जाहो जलाल से हयात वेला की दीवारें लर्ज उठी थी। उन्होंने साफ साफ तैमूर हयात को मेहर को तलाक देने का हुक्म सुनाया था। बस सूरत दीगर इनकी खानदान से कतई ताल्लुक़ का अंदिया भी सुना डाला था और तैमूर हयात ने बिना किसी दुराए के मेहर हयात को चुना था। यूं वो हयात वेला से दरबदर कर दिए गए थे। शुरू का कुछ अरसा मुश्किल था, मगर जब हम सफ़र मन चाह हो तो कदर मुसाफतें भी आसान हो जाती हैं। मेहर हयात के हमरा में वो सरशार भी थे और आसूदा भी। हयात वेला के हर फर्द ने इनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था, सिवाय मंसूर हयात के, जो छुपकर इनसे मिलने भी आते थे। मेहर हयात को भी वो इज्जत दी थी जो एक भाभी की थी। वक्त गुजर रहा था। तैमूर की जॉब तो पहले से थी, कुछ सेविंग्स भी थी। उन्होंने एक साथ में अपना घर ले लिया था। मेहर हयात के साथ उन्होंने एक अलग दुनिया बसाई थी। जल्द ही शाहजर की इनकी ज़िंदगी में आमद की इनकी खुशियों को दुबाला कर दिया था। वक्त के थाल में कुछ सिक्के और
سکے اور گرے تھے۔ منصور اور طاہرہ کے ساتھ سمینہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ غفور حیات جاب کے سلسلے میں بیوی کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ سب کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شاہزادے کی پیدائش سے کچھ ماہ بعد عبدالقادر کی وفات ہو گئی تھی۔ تیمور حیات باپ کی میت پر پہنچے تھے، مگر مہر حیات کو تب بھی حیات ویلا میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہیں بیرونی دروازے پر سے ہی لوٹا دیا گیا تھا۔ شاہزادہ 4 سال کا تھا جب ہانیہ پیدا ہوئی تھی اور پھر 2 سال بعد وجدان تھوڑا وقت اور سرکہ تھا۔ مہر اور تیمور اپنی جنت میں خوش تھے۔ تیمور نے انہیں محبت کے ساتھ ایک عزت باعزت زندگی بھی دی تھی۔ ان کے سر پر اپنا صاحبان تھا، اپنا آشیانہ تھا۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں کی پیداوار کوئی صنف نازک اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی، مگر شاید مہر حیات کی قسمت میں ابھی اور آزمائشیں لکھی تھیں۔ شاہزادہ 7 سال کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہار گیا۔ حیات ویلا میں بھی کرام مچا تھا۔ قطع تعلق اپنی جگہ، مگر وہ ان کا ماں جایا تھا۔ اس کڑیل جوان کی موت نے ہر سو سوگواریت پھیلا دی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مہر حیات کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اتنا محبت اور عزت دینے والا ہمسفر راہ میں ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ یہ خسارہ کوئی کم تو نہیں تھا، یہ زخم تمام عمر رسنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر بہنا سر کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور حیات کی میت حیات ویلا لائی گئی تھی، ساتھ میں اجڑی سی مہر حیات اور سہما سا شاذر بھی تھا۔ اس وقت تو موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے انہیں روکا نہیں گیا تھا، مگر جوں ہی تدفین کے بعد لوگ واپس ہوئے تو غفور حیات نے شفقت کی حد کرتے ہوئے مہر کو وہاں سے نکل جانے کو کہا تھا۔ وہ روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، مگر وہاں موجود حاضری زی روح بے حس بن گئی تھی۔ صرف ایک منصور حیات تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ وہ بیوہ، بھابھی اور بھتیجے کا سہارا بنا جاتے تھے، مگر ان کی آواز اتنی مخالفین کے تندوں تیز آوازوں میں کہیں دب گئی تھی۔ آخر مہر حیات کے سامنے غفور حیات نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ شاذر کو اپنانے کو تیار تھے، مگر مہر کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی ممتا کو قدموں تلے روند کر اسے منصور حیات کے ثبوت کرتے ہوئے خود خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ جس کے بعد منصور حیات نے بھی انہیں ڈھونڈا، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ شاذر کو حیات ویلا میں شروع سے ہی سرد رویوں کو سہنا پڑا تھا۔ اس کے معصوم دل پر اپنی ماں کے لیے استعمال ہونے والے بے حیا، بے شرم، بد کردار جیسے برچھی نما الفاظ نے کہیں زخم دیے تھے۔ حیات ویلا کا کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے کو روادار نہ تھا۔ کوئی بڑا اسے محبت کا کوئی بول نہ بولتا تھا، اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتا نہ۔ صرف منصور حیات تھے جو اس سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ گھر والوں کے رویے کو دیکھ کر وہ دن بہ دن سہمتا جا رہا تھا، جس کے پیش نظر منصور حیات نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تھا اور تب بھی طاہرہ حیات کی نفرت کا نشانہ بنتا تھا۔ طاہرہ کو وقت فوقت زہرا اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا ساتھ دلاتی رہتی تھی، حالانکہ ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی تھی۔ ان کے زہر بھرنے کا کوئی بھی اثر تھا، وہ کبھی شاذر کو اپنا ہی نہ سکی تھی۔ اس کے حیات ویلا آنے پر وہ ہانیہ اور وجدان کی سختی سے اس سے دور رہنے کا کہتی تھی اور پھر کڑا پہرا بھی دے دیتی تھی، لیکن کہتی ہیں محبت غیر اختیاری جذبہ ہے۔ یہ کب وقت اور حالات اور اچھا برائیاں سامنے والے کی ذات اور حیثیت دیکھ کر کی جاتی، یہ تو آسمانی جذبہ ہے جو خود بخود دل پر اترتا چلا جاتا ہے۔ جیسے تیمور حیات کو مہر حیات سے ایک جھلک دیکھ کر ہی ہو گئی تھی، اور جیسے شاذر حیات کو لاکھ روک ٹوک کے باوجود ہانیہ حیات سے ہو گئی تھی۔ وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی، جسے طاہرہ حیات اسے بہت دور رکھتی تھی۔ نصیب ملے ہوں تو باہمی فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اس کے نصیب سے جڑی تھی تو قدرت نے اس کا بنانے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے تھے۔ ہانیہ بیٹا وہ کچن میں مصروف تھی، جب اسے آواز دیتے مہر بھی وہیں آ گئی تھی۔ جی ماما، برنر بند کرتی وہ مڑی تھی۔ شاذر کی طرح وہ بھی انہیں ماما ہی کہتی تھی۔ یہ کیا اول جلول حلیہ بنا رکھا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، شاذر آتا ہی ہوگا۔ انہیں اس کی خود سے اس درجہ لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، جو عام سے کپڑے پہنے جوڑے میں بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے پھر رہی تھی۔ ہانیہ اس کی اس پیار بھری ڈانٹ پر مسکرا دی تھی۔ جی بس جا رہی ہوں بیٹا، تھوڑا سا سجا سوا کرو، ماشاءاللہ سے نئی نویلی دلہن ہو، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہوں۔ شادی کی عورت کو چاہے شوہر جب بھی گھر آئے تو تھوڑا سا اہتمام کر لے، اس سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ خالص ماں والے انداز میں نرمی سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ بس سر ہلا گئی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ کہہ دے کہ جس کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی ہیں اسے سب کی چاہ ہی نہیں ہے، مگر وہ چپ رہی تھی۔ جاؤ اب، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، شاباش جلدی کرو، اسے پیار سے پچکار کر وہ خود سلاد بنانے بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ بھاری ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلتی کمرے کی جانب گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، اسے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شاذر کے رویے میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، مگر وہ غلط تھی۔ وہ اب بھی ویسے کٹھور اور بے حس تھا۔ کہیں نہ کہیں اب بھی اس کی ہمت بھی جو آپ دینے لگی تھی، اس پتھر سے سر پھوڑنے میں اس کی اپنے احساسات بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے خوب لڑے، اور اسے یہ تعلق منظور نہیں تھا تو صاف منع کر دیتا۔ کون سا
कोई क़यामत आ जानी थी, यूं इसे उलझा कर क्यों रखा हुआ था। शावर लेकर इसने ब्लैक सूट ज़ेब-तन किया, जिसके गले पर धागे की कढ़ाई हुई हुई थी। बालों में नमी अब भी बाकी थी। इन्हें खुला छोड़ा तो पूरी कमर इस घनी आबशार से ढकी गई थी। आंखों में काजल की धार डाली गई थी और इतनी सी प्यारी परी वो निखरी निखरी से रहने लगी थी। जिस वक्त वो आया था वो लॉन्च में बैठी मैगजीन की गर्दानी कर रही थी। आजकल वो जल्दी वापस आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम सुबह बैठता हुआ इस पर गहरी नज़र डाल गया था। वालेकुम सलाम। मैगजीन सेंटर टेबल पर रखते हुए इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पर कंफ्यूज होती उठ खड़ी हुई थी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, मंजर से हटने के लिए वो बोली थी। इसकी बोलती आंखें अब भी इस पर जमी हुई थी। वो आगे बढ़ी थी, फिर रुक सी गई। वो मुड़ी थी और इन नैनों में हैरत का जहां बाद हुआ था। सोफे के पुसे टेक लगाए वो नीम दराज आरामदा हालत में बैठा हुआ था। इसकी हैरत का बायस इसकी उंगलियों के पूरों में दबा इसके दुपट्टे का कोना था। कहीं जा रही हैं आप? जज्बे लुटाती आंखें इस पर, इसका भारी लबो लहजा इसका दिल धड़का गया, मगर इसकी बात का मतलब समझते वो बेचैताब खाकर रह गई। शर्मिंदगी का शदीद एहसास जागा था। एक झटके से इसके हाथ से दुपट्टा झटक कर आजाद करवाती वो पहली बार इससे तलक कलामी पर उतर आई थी। जी नहीं, मामा ने कहा था तैयार होने को, बिना किसी लगी बट्टी के उखड़े से अंदाज में कहा था। चेहरे पर खूफगी नुमाया थी। तभी मैं कहूँ कि आज ये इनकलाब कैसे आ गया। वो तंज पर उतर आया था। वो तो सादगी में इसके दिल पर क़यामत ढाती थी। सर सवर कर तो होश उड़ाने के दर पर थी वो, और अपने दिल के बदले तेवर इसे खौफजदा कर रहे थे। जिसका गुस्सा भी हानिया पर निकल रहा था। इसकी बात पर वो कुछ सख्त कहना चाह रही थी, मगर मेहर क़यामत पर चुप कर गई। इससे सलाम दुआ के बाद वो हानिया की तरफ मतवज्जो हुई थी। माशाल्लाह मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे ही रहा कर। मैंने इसका गाल थपथपा कर प्यार से बोला, तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मामा आप भी किन झंझटों में डाल रही हैं? इनको सादगी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अभी भी मुझे लगा कि ये कहीं बाहर जा रही है। इसने सादा से अंदाज में फिर से गुलफशानी की थी। हानिया दिल ही दिल में तिल मिलाकर रह गई। ये क्या बात हुई, बाहर जाने पर ही तैयार हुआ जाता है क्या? और अगर ये इतनी ही सादा रहती है बेटा, तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम कहा करो इसे सजे संवरने के लिए यही तो दिन होते हैं। बेटे को तौलती नजरों से देखते वो मीठी सी डांट भी रही थी। सॉरी मामा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर अपनी मर्जी फोर्स करने की। ये आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। तलखी से धीमी आवाज़ में कहता उठकर चला गया था। हानि अपनी जगह चौर सी हो गई थी। मेहर ने शाहजरा फिर इस बड़ी गहरी नज़रों से देखा था। मैं किचन में देख लूँ, कुछ रह तो नहीं गया। बहुत अच्छा जवाब पेश करती वो मंजर से हट गई थी। पीछे वो इनके अजीबोगरीब रवैये को सोती रह गई। रात वो इनके कमरे में मौजूद था। इनकी गोद में सर रखे वो बातों में मशगूल था। हानिया भी कुछ देर पहले ही उठकर नमाज पढ़ने गई थी। शाहजरा एक बात पूछूं, सच बताओगे? इसका चेहरा नजरों के हिसार में रखते हुए वो बोली, तो वो मोबाइल पर से नजर हटाकर साइड पर रखते हुए इनका हाथ चूम गया। पूछे, तुम्हारे और हानिया के बीच सब ठीक है ना? तुम लोगों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 2 ढाई माह हुए हैं। तुम दोनों का एक दूसरे से कतराना, हानिया का दूसरे ज्यादा खुद से लापरवाह रहना, क्या है ये सब? वो फिक्रमंद थी जिसका अंदाजा इनके चेहरे से हो रहा था। एक नजर इन्हें देखता वो संजीदा सा उठ बैठा था। आप नहीं जानती मामा, ये शादी किन हालात में हुई है। हानिया की शादी इब्रार से सब जानती हूँ मैं, मंसूर भाई बता चुके हैं मुझे। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे दिल में गुंजाइश नहीं थी तो इनकार कर देते। यूं खुद को और इससे सूली पर क्यों लटका रखा है? इसकी बात काट कर वो कहती चली गई। वो जब से आई थी इन दोनों के माबैन खचाव और महसूस कर रही थी, और आज मंसूर से इनकी शादी का माजरा सुनकर इनके शक पर यकीन की मोहर सब्त हो गई थी। इसलिए शाहजहा से दो टोक बात करने का सोचा था। शाहजहा ने शाकी नजरों से इन्हें देखा था। मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है मामा, मैं तो हानिया को तब से चाहता हूँ जब लफ्ज़ चाहत का मतलब भी मालूम ना था। वो मुझे कोई कांच की गुड़िया लगती थी जिसे तारा चाची मुझसे हमेशा बहुत दूर रखती थी। इस खानदान की हर फत का रवैया मुझे ये साथ लाता था। वो मेरे लिए नहीं बनी, वो कभी मेरी नहीं हो सकेंगी। लेकिन फिर भी मामा, मैं खुद को इनसे मोहब्बत करने से बाज नहीं रख सका। वो तड़प ही तो उठा था इनके इस इल्ज़ाम पर। तभी गमो गुस्से की रो में बहकर वो राजा अफशा कर बैठा था, जो वो खुद से भी छुपाए फिरता था। नाराज़गी से कहता वो इनसे अब नजरें चुरा गया था। मेहर को इसके इस अंदाज पर टूट के प्यार आया। तो फिर ये सब क्या है? कहाँ की तुम्हारी वो मोहब्बत? शाहजर वो हैरत ज़दा सी इसे देख रही थी। आवाज़ में इस बार नरमी थी। शाहजर ने पहलू बदला, फिर गहरा सांस भरते ज़रा रुक कर गोया हुआ, मेरी मोहब्बत अब भी वही है मामा, मगर हानि का क्या? मैंने इनसे मोहब्बत की है, उन्होंने नहीं की। एक तरफा मोहब्बत अक्सर दूसरे फ़रीक के लिए वबाले जान बन जाया करती है। मैं इन पर खुद को मसलत नहीं कर सकता, जबकि मैं जानता हूँ हयात वेला के मकीनों की नज़र में मैं क्या हूँ। फिर हानिया भी तो हमेशा मुझसे कतराती सी रहती थी। 2 साल वो इब्रार की फ्योंसी रही है। इनके दिल में इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा। मुझसे शादी इनके लिए सिर्फ एक मजबूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो घुट-घुट कर जिएँ। इसकी आवाज़ में कसक सी थी। शिद्दत जज़्बात से चेहरा सुर्ख हुआ था, माथे की रगें उभरी हुई थी। और बाहर खड़ी हानि ने लफ्ज़ सुना था। इसके आंखों से आंसू बह के इसका चेहरा भिगो गए थे। इसके इकरार मोहब्बत ने जहाँ रूह तक को सरशार किया था, वहीं इसके खुद के बारे में ख्यालात ने इसे सदमे से दो चार किया था। वो शर्मिंदगी से अपने कमरे की जानिब मरे हुए कदमों से बढ़ती चली गई।
महर ने इसे देखकर तासुब से सर हिलाया। शाहज़र जैसे सेंसिबल बंदे से इन्हें इस हमाकत की तवक्को नहीं थी। तो देखो मेरी तरफ इसका गाल पर हाथ रखकर इसका रुख अपनी जानिब किया। किसने कहा कि ये मजबूरी का सौदा है? मोहब्बत तो अपने वजूद का एहसास खुद कराती है। फिर तुम कैसे इसकी चाह से अनजान हो? मेरी जान इसके इनके मताना से कहने पर वो हैरत ज़दा इन्हें देख रहा था जैसे उन्होंने जांच लिया था। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सच कह रही हूँ। इसकी मोहब्बत को समझौते का नाम देकर इसके सच्चे जज्बों की तजलील तो मत करो। वो इसे यकीन दिला रहे थे जब इन आंखों में वैसे सी आसमाई थी। प्लीज मामा, यूं जुड़े दिलासे तो मत दे। इनका हाथ अपने गाल से आस्तीगी से हटाता वो खफा हुआ था। महर को इसकी इस हठधर्मी पर अब की बार ताव आया था। मैं क्यों दूंगी जुड़े दिलासे? मैं तुम दोनों को खुश देना चाहती हूँ, ना कि किसी जबरदस्ती बोझ तले दबे हुए। और तुम खुद अपनी और इसकी खुशियों की राह में रुकावट बने खड़े हो। और वो उसे ललकार रही थी और वो नाराजगी से इन्हें दिखता नाला नजर आ रहा था। ऐसे मत देखो, पिछले 1.5 हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। हानि किस तरह तुम्हारे लिए खुद को हल्कान किए रखती है। तुमसे जुड़े हर काम को करते इसके चेहरे पर ऐसी चमक होती है जैसे दुनिया फतह कर लिए। तुम्हें देखकर खिल से जाती है। पैरों बैठकर तो मुझसे तुम्हारे बचपन की बातें पूछती है। इसे समझौता करना कहते हैं, मोहब्बत करती है वो तुमसे पागल, और वो भी बेइंतहा। तुम ही आंखें गिरवी रखे हुए हो, कुछ दिखाई नहीं देता। किसी मुखलिस दोस्त की तरह डांट कर तो कभी मलामत से इसे समझाती है। वो इसके दिल पर बंदी बदगुमानी की गिरें खोलती जा रही थी। वो किंग सा बैठा था, तमाम एहसासात मजमद हो गए थे। जहन में इसका उदास चेहरा गर्दिश कर रहा था। तो कभी इससे बात करने की कोशिश करती, चेहरे पर नरम सी मुस्कान लिए दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक बार अपनी आंखों पर बंदी ये खुद साख्ता बदगुमानी की पट्टी हटाकर देखो शाहज़र, हर मंजर साफ दिखाई देगा। इबरार से इसकी मंगनी ही हुई थी, जो कच्ची डोर से भी नाजुक सा ताल्लुक था। मगर तुमसे वो निकाह में बंदी है बेटा, जो दो अजनबियों में भी रूह का रिश्ता कायम कर देता है। इसका हाथ नरमी से थपथपा कर वो प्यार से कह रही थी, और वो माओ हुए ज़हन से कुछ समझने और कुछ ना समझी की सी कैफियत में डूबा इन्हें देख रहा था। महर के कमरे से निकलकर वो टेरेस पर आ गया था। मौसम बदल रहा था, माहौल में खनकी सी छाई हुई थी, मगर इसे हब्स का एहसास हो रहा था। टेरेस पर खुली हवा में आकर अब वो महर की कुछ देर पहले की गई बातों के जरिए असर सोचो के मुँह ताने बाने बुन रहा था। कितनी देर वो इसके शादी के बाद के रवैये को सोचता रहा, और आज इससे वाकई ही इसकी गलती नहीं दिखी थी। इसकी इस खुश करने की कोशिशें दिखाई दे रही थी। इस रिश्ते के लिए इसकी लगन महसूस हुई थी, इसलिए अपने लिए इसकी उल्फत का छूता एहसास जागा था। और फिर अपने रवैये की बदसूरती भी नजर आई थी। मोहब्बत का दावेदार तो वो था, फिर कैसे इसके हाले दिल से जा रहा था। न जाने कितनी बार इसका दिल तोड़ने का खतावार बन बैठा था। तासु के साथ नदामत का हसार भी इसके गिर्द बंदा था। थक कर कमरे की राह ली थी। जो ही दरवाजा खोलकर न दाखिल हुआ था, नजर बेड पर बैठी इसे दुश्मन जहाँ पर पड़ी थी, जो आहट पर निगाह उठाकर इसकी जानिब देख रही थी। अपने पीछे दरवाजा बंद करता और ठटका था। सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक और आंसू से तरह चेहरा, ढीली सी चोटी से निकलकर चिपकी चंद लटे दुपट्टा बेध्यानी से एक तरफ झूर रहा था। वो आगे बढ़ा था, क्या वो आनिया अब ठीक तो है ना? इसका फिक्रमंदाना सा अंदाज इसके आंसुओं में मजीद रवानी ले आया था। शाहज़र परेशान सा इससे कुछ ही फासले पर बेड पर बैठा रुख इसकी तरफ मुड़ गया था। हानिया प्लीज कोई तकलीफ है तो बताएं, इस तरह रोए क्यों जा रही हैं? इसे लगा था कि इसकी तबीयत खराब है। शायद वो बेबसी से रोता देख रहा था, और ये रोना दिल पर बड़ा बुरा गुजर रहा था। इसकी बात सुनकर वो बल खाकर रह गई थी। पानियों से भरी झील आंखों से इस बेदर्दी को देखा था, जो दर्द भी खुद देता था और फिर अनजान इतना था कि वजह जानने पर भी बस देता। ऐसे लगा था कि पहली बार वो इसके सामने अपना जब्त खो देगी। तकलीफ मुझे नहीं है, आपको है। मेरी ज़ात से, मुझसे जुड़ी हर बात से आप होते कौन है? मेरे बारे में इस तरह सोचने वाले खुद ही मफरूज़े कायम किए और खुद ही इनकी तस्दीक भी कर डाली। मुझसे पूछना तो दरकिनार, एक बार बात करना तक गौरा नहीं किया। वो गुस्से से जैसे भरी बैठी थी, बस मौके की तलाश में थी, और यकदम किसी भभरी हुई शेरनी की तरह धाड़ती बात करते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। इसका चेहरा भले तरता, मगर लफ्ज़ों में कहीं नमी का शुबा तक न था। मजबूत मतवाजन लहजा, सारा वजूद गम गुस्से की शिद्दत से हाँप रहा था। शाहज़र फटी बेयकीन आंखों से इसका ये मरने मराने वाला रूप पहली बार देख रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसे एहसास हुआ था कि इसकी और महर की बातें सुन चुकी है। एक गहरा सांस खारिज करते इसने अपने असाब को ढीला छोड़ा था। हानिया, मेरी बात सुनो प्लीज, बैठ जाओ आराम से, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। खुद को पुरसुकून करता वो मुफाहमत के अंदाज में हाथ खड़े करते, एक पल में आपसे तुम तक का सफर तय करते इसे दिखता कह रहा था, जो शोलाबार नजरों से घूर रही थी। नहीं शाहज़र हयात, शादी के बाद से लेकर आज तक मैं सिर्फ आपकी ही सुनती आई हूँ। ये सोचकर कि आपको इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त दरकार है। ये सब जितना अचानक हुआ है, आपको संभलने के लिए मौका नहीं मिला, और मैं आपको वही स्पेस दे रही थी। कितनी बेवकूफ़ थी ना, मैं जान ही नहीं पाई थी कि आपके तो जहन और दिल में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और। बुरी तरह जब्त खोती हिचकियों से रोती वो ज़मीन पर दो जानों बैठी चली गई। शाहज़र से कुछ देर भी इसका यूं रोना बिलकाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस लड़की को इसने खुद से बढ़कर चाहा था। वो इसकी आंखों में एक आंसू देखने का रवादार नहीं था। इन आंसुओं का बायस वो क्यों बनता, खुद को लांतन करता। वो उठा था, इसके पास जाकर झुकते से दो शानों से थाम कर मुकाबला खड़ा किया था। नमकीन पानियों से लिदी वो पलकें और भीगे हुए गाल, कभी वो इस चेहरा इसके लिए एक खूबसूरत ख्वाब हुआ करता था, जो कुदरत की मेहरबानी से आज
حقیقت کا روپ دھار اس کے مجسم روبرو کھڑا تھا، نرمی سے اس کے گرد بازو کا حصار کھینچے تھے، اس کے کامتے وجود کو خود سے لگایا تھا، وہ اس کے شانے پر سر رکھے آنسو بہاتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی تھی۔ آپ نے غلط کیا شہزاد، صرف ایک بار تو مجھ سے بات کی ہوتی، مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ دنیا کا ہر قانون ملزم کو سزا سنانے سے پہلے صفائی کا ایک موقع دیتا ہے، آپ نے تو مجھے یہ حق بھی نہیں دیا۔ وہ لڑ جھگڑ کر تھک گئی تھی شاید، نیم سرگوشی میں رندی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اس کی پناہ میں کھڑی اس کے مظالم پر شکوہ کرنا تھی۔ اس کے اتنے مان بھرے انداز نے شہزاد کے دل کی دنیا اتھل پتھل کی تھی، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا من لبھاتا چہرہ دیکھا تھا، رخ روشن پر آئی چند آوارہ لٹیں جو کچھ دیر پہلے ہی طوفانی بارش میں اس کے گالوں پر چپک گئی تھی، انہیں احتیاط سے پیچھے کرتے اپنے لبوں کی پہلی مہر اس کی بے داغ پیشانی پر ثبت کی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں تک اس لمس کی مہربان تاثر کو اترتا محسوس کیا تھا۔ محبوب کی ایک نظر ہی دل کی وادی میں آگ کے سبھی خفگی ناراضگی کے خاردار کانٹے یکدم نکلتے چلے گئے تھے۔ وہ اب وہاں اس کی چاہتوں کے خوش رنگ بو گلاب مہک رہے تھے، وہ بھی صرف اور صرف شہزاد حیات کے لیے وہ انمول محبتوں کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر اس وقت پوچھ لیتا تو پھر یہ کیسے پتا چلتا کہ مجھ سے کتراتی سی رہنے والی ہانیہ منصور حیات مجھ سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ شرارت سے پر انداز میں کہہ رہا تھا، دل کی دنیا میں سے غلط فہمی بدگمانی کے بادل چھٹے تھے تو خوشگواریت کا احساس رگوں پہ میں طمانینت کی لہر دوڑا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے غصہ کرتی لڑتی اور پھر محبت بھرا شکوہ کرتی ہانیہ سے بنا اعتراف محبت کیے ہی جیت گئی تھی۔ رویے ہمارے کہے الفاظ سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں، بس انہیں محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ جی نہیں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، آپ مجھ سے محبت ہانیہ منصور حیات نے نہیں بلکہ ہانیہ شہزاد حیات نے۔ اس کے ہاتھوں کو آستگی سے جھڑک کر وہ تڑپ کر کہتی، اس کی تصحیح کری جبکہ اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں کی بڑھتی چمک اور ہونٹوں پر کھلتی فاتحہ مسکراہٹ سے یکدم خاموش کروا دیا تھا۔ کتنے گنے ہیں یہ اللہ، میں ایویں ہی اتنی معصوم سمجھ رہی تھی کہ کیسے چلاکی سے خود تو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور مجھ سے بے باک اظہار محبت بھی کروا لی۔ وہ جی جان سے خجل ہوئی تھی۔ ہانیہ کا یہ اعتراف اسے اندر روح تک سرشار کر گیا تھا، کتنا دلفریب احساس تھا۔ وہ تہی دامن نہیں رہا تھا، محبت پا کر بھی نامراد نہیں رہا تھا۔ اگر اس نے ہانیہ کو بنا کسی مطلب کے چاہا تھا تو بدلے میں اس کی بے لوث محبت کا حقدار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نہ صحیح ویسے صحیح، مگر محبت تو کرتی ہو نا۔ بازو سینے پر باندھ کے اس کے چہرے کے خفا تاثرات کو محفوظ نظروں سے تکتا ہوا اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بھی چڑھ گئی تھی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، لیکن آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں، اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ اس کا اظہار بھی نہ کر سکوں، ساتھ پردوں میں چھپائے رکھوں۔ گردن اکڑا کر شانے بے نیازی سے کہتی، وہ آخر میں اس پر چوٹ کر گئی تھی۔ شہزاد کو اس کا دو بدو جواب دیتا یہ انداز بڑا پیارا لگا تھا۔ لب اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ طاہرہ چاچی کی بیٹی ہو۔ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب ذرا سا جھک کر رازانہ لہجے میں بتایا تو اس کی اس شوخی پر ہانیہ نے اسے گھورا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، آرام سے اس کے پہلو میں ذرا سے فاصلے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ شہزاد کے ہاتھ میں مکی تھا، وہ ترچھا رخ کیے اس کی طرف دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ میں بزدل نہیں ہوں ہانیہ، نہ ہی مجھے تم سے محبت پر کبھی کوئی شرمندگی ہوئی ہے، بس حالات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی اس محبت کو پانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ سب کے سرد رویے میرے جذبے پر اوسر ڈالتے چلے گئے، تو پھر تمہارے انداز بھی تو اتنی بیگانگی لیے ہوتے تھے کہ کبھی ہمت نہیں پڑتی آستگی سے کہتے خفیف سا ہنستا وہ رکا تھا۔ باخدا میں نے کبھی آپ کے یا ماما کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچا شہزاد۔ ہاں، آپ سے بات نہ کرنے کا اختیاری عمل تھا میرا، کیونکہ امی کو پسند نہیں تھا میری آپ سے بڑھتی نرمی، انہیں آپ پر اور طنز کرنے کا موقع دیتی تھی جو میں نہیں چاہتی تھی کہ ابو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر میں کیسے آپ سے نفرت کر سکتی تھی۔ جہاں تک بات ہے میری اور ابرار کی منگنی کی، تو وہ ہماری منگنی کے بعد ایک بار بھی پاکیزہ نہیں ہے، نہ ہی میرا ان سے کوئی رابطہ تھا جو کہ دلی لگاؤ ہوتا۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ اصل محبت و شادی کی بات ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کی خوبی و خامیوں کے ساتھ دو لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی تو جی پیش کر رہی تھی مزید کسی غلط فہمی کی، وہ اب غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شہزاد اس کی صفائی دیتے انداز پر مسکرایا تھا، کتنا پیارا دل تھا اس کا، بیک وقت سب کی پرواہ کرنے والا، اور اس نے کیا کیا سوچتے ہوئے خود کو بھی اور اسے بھی زیت میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ سوری، میں زیادتی کر گیا تمہارے ساتھ، مگر میرا اللہ گواہ ہے ہانیہ، میں صرف تمہاری خاطر یہ سب کر رہا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تم اب میری ہو، میری دسترس میں ہو، میری آنکھوں کے سامنے، مگر تم ہی اگر خوش نہیں ہوتی تو میری خوشی کیسے مکمل ہو سکتی تھی۔ وہ نادم تھا، معافی کا طلب، اور ہانیہ نے تو سرے سے اسے قصوروار جانا ہی نہیں تھا، پھر کیا معافی اور کیا تلافی، مگر اسے تنگ بھی تو کرنا تھا، اس سے کتنا ستایا تھا، اب اتنا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ سوچو گی اس بارے میں گردن تان کا احسان کیا گیا تھا۔ شہزاد سر کا ہلکا سا ہلاتا مسکرا کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، اس کے انداز ناراضگی والے تھے ہی کب۔
ایک بات تو بتائیں ماما کیسے ملی آپ کو؟ اتنے دنوں سے تجسس تھا یہ جاننے کا، آج پوچھ ہی ڈالا۔ شاہزادہ نے منہ بنا کے سے دیکھا تھا، اچھے خاصے رومانٹک ماحول میں سے یہ بات پوچھنی یاد آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کی واحد وجہ یہی تھی، مجھے ماما کو تلاش کرنا تھا۔ پچھلے 2 سال سے یہی تو کر رہا تھا، وہ ہر جگہ چھان ماری جہاں ان کے ہونے کی ذرا برابر بھی امید تھی، لیکن ان کی پرانی رہائش گاہ بھی گیا تھا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، مگر وہاں بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماما کی شادی کرنے پر ان کے رشتہ دار نالا تھے، مجھے بھی خوب کھری سنائی سب نے۔ پھر بابا کے ایک دوست کو تلاشا جو ان کے نکاح میں گواہ بھی تھے۔ شادی کے بعد جب بابا کو گھر سے نکال دیا گیا تب بھی خالد انکل نے ان کی بہت مدد کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، ان کا پتہ لگنے میں وقت لگ گیا۔ بابا کے جانے کے بعد ماما ان کے پاس گئی تھی اور پھر ان کی توسط سے ہی دارالعلوم میں پہنچی۔ ماما نے جان بوجھ کر ایک چھوٹے شہر کو ترجیح دی تھی تاکہ چاچو ان کو تلاش نہ کر سکے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے لیے خاندان میں کوئی دشواری پیدا ہو سکے۔ آہستہ سے آواز میں سامنے دیکھتے وہ ٹھہرتے ہوئے لہجے میں بولتا گیا۔ ہانیہ کورسز کا چہرہ دیکھتی وہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی، جو پہلی بار اس کو یوں اتنا بولتا سن رہی تھی۔ بس یہاں اور کچھ بھی پوچھنا ہے؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم کر مڑا تھا، دیکھتا سادگی سے پوچھ رہا تھا، مگر اس سادگی کے پیچھے چھپی شوخی ہانیہ کو جذب کر رہی تھی۔ اسے نظریں جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، تو اب ہم اپنی بات کر سکتے ہیں؟ تو کہا تھا میں۔ ہاں، غلط فہمی بھی دور ہوگی اور معافی تلافی بھی ہوگی، تو تھوڑا آگے بڑھے۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا ہوا معنی خیزی سے مسکراتا ہانیہ سڑپڑا گئی تھی۔ کس نے کہا معافی تلافی ہوگی؟ آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید۔ میں نے کہا کہ میں سوچوں گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی اس کی اپنے سراپے پر پھسلتی پرشوق جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی اٹھی تھی کہ شاہزادہ نے بیچارگی سے کان کی لو مس لی۔ چلو معاف نہ کرنا جب تک دل کرے، مگر پیار کرنے کا حق تو دے دو۔ بے باک نظریں اسے چھوئی ہوئی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے خفیف سا گورا کچھ دیر پہلے تک تو جناب کی بیگانگی کی انتہا تھی اور اب شناسائیوں کی نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاری میں تھے۔ دل کی بے ربط ہوئی دھڑکن سے گھبرا کر وہ آگے بڑھی تھی۔ شاہزادہ پرسکون سا ٹانگیں نیچے کیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کہاں چلی؟ جواب دیتی جاؤ۔ گردن موڑ کے اس کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا جو اب وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ آپ کے کل کے لیے آفس کے کپڑے نکالنے؟ بنا مڑے جواب دیا گیا۔ اگلا سوال جان بوجھ کر نظر انداز کر کے چہرے پر گلے گلال نے ایک اور ہی طرح کے کوسے قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پر میرا تو کل آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آفس سے کچھ چھٹیاں لے لوں۔ ہنی مون بھی تو ڈیو ہے، ابھی کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کروٹ لے کر کونی کے بل لیٹتا ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ سر اٹھا کے سے دیکھتا دوستانہ انداز میں بے تکلفی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی آپ کے ساتھ۔ اتنے عرصے بعد سب کے دلوں کی نفرتیں ختم ہوئی ہیں۔ یہاں آ کر زیادہ مزہ آئے گا نہ کہیں جا کر آپ کے ساتھ بور ہونے میں۔ بے مقصد کپڑے الٹ پلٹ کرتی وہ خود کو مسرور ظاہر کرتی اسے چڑھانے کی غرض سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی جھجک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بے وجہ کی یہ بحث اسے مزہ دے رہی تھی۔ خود سے ہی اندازے تو مت لگاؤ، بور تو بالکل نہیں کروں گا۔ ہاں، آزمائش شرط ہے۔ اچھا پاس تو آؤ۔ اتنی دور سے شاید تمہیں میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی، معنی خیزی سے کہتا وہ چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ لیے ہاتھ آگے کیے اسے پاس آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کرتے ہانیہ کی آنکھیں پلکیں ان گلنار آرزوں پر لرزی تھی۔ شرم سے مسکان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھی تھی جو منتظر تھا۔ ہر بڑھتا قدم ان کے درمیان موجود دوری کو مات دے رہا تھا۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی تو ناشکری کی مرتب وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر سے ہی صحیح محبت اپنا منوان میں فتح یاب ہوئی تھی۔ ہانیہ پر شکر رب واجب تھا تو شاہزادہ نے بھی ایک عرصہ تپتی دھوپ کا سفر طے کرتے بہاروں کو پا لیا تھا۔ آگے کا سفر خوبصورت تھا۔